Good evening, everybody. Chitra, Sudarshan here watching. Good evening, Sudhir. Welcome. Good evening, Srivardhan. Good evening, Gary. We are now waiting for the chief guest. Some difficulty in him joining, that's why. Good evening, Sundar. Hello. Hi, how are you? Hi, how are you? Welcome. Keeping well. Thank you. Okay. Welcome. Good evening. Good evening. We are all waiting. What's happening? Some difficulty. Hi, Sudhir. He's having some Hi, difficulty. hi. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Yeah. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Vikas ji, good evening. Good evening. Namaste, Vikas ji. Hello. Anandi. Anandi. Hello. Anandi, Very were you well, sir. able Good to evening, help sir. him, Anandi? Okay. Is it all right? Correct, Sudarshan, good evening. Welcome, sir. Good evening. Join later. Rotarian Cyril Joseph ji, good evening. Welcome. The chief guest is here. Shri S.V. Shekhar is here. Please. Good evening. Good evening, sir. Sir, chief guest is here. Welcome, sir. Welcome. Okay. The shaker is in the screen. Yeah, he's there in the screen. Chitra, ask the person, all to mute. Only the person who speaks, unmute. Yeah, that Rajendran, he should do. Yeah. That the host. Yeah, I will do it, but what time you are going to start the meeting? Yeah, we can start straight away. Hi, Kirishan. Good evening. Oh, Hi, Cyril. Very good. Okay. Shobha. Okay. Chitra. Please, the chief guest has arrived. I think Usha ji, you can, start. You can ask. Can we start? Or maybe we can wait for. The speed of the internet speed is slow. ரொம்ப சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கு மஃபில்டா இருக்கு. இல்ல, now he will organize it. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுவார் உங்களை தவிர. Kirishan, good evening, Kirishan. Oh. Okay, all are on mute. The MC can unmute and start the meeting, please. Okay. Very good evening to all of you. Very good evening, S.V. Shekhar sir. We are very honored by your presence. I am Giridharan. உங்களை பற்றி சில வார்த்தைகள். அதிராமல் பேசும் பஞ்சு வசனம் 2 நொடிகள். அதனால் அதிரும் அரங்கம் அடங்க எடுப்பதோ பல நிமிடங்கள். இவர் காமெடியின் சூப்பர் ஸ்டார். அதனால் தானோ என்னவோ சூப்பர் ஸ்டாரும் இவரும் பிறந்தது ஒரே மாதம் ஒரே வருடம். முதலில் தமிழ் பூச்சூடிய நதியாவின் ஹீரோ. இந்த மந்திர புன்னகையான் நம் காதில் சுற்றிய பூவோ நகையின் சிகரம். முத்தக்காட்சியை முதலில் போடும் நம்மவருடன் இவர் தோளுரசியது பல படங்களில் அன்று. அக்காட்சிகளை தணிக்கை செய்து பல படங்களை இவர் திருத்துவதோ இன்று. ஒரு புறம் பாலச்சந்தர் விசு, மறுபுறம் சங்கர் என்று பிஸியான திரை நகை சூரர். நாடக உலக மார்க்கண்டேயராம் இவர் இன்று நமக்கு அளிப்பது சுவையான நகை. நாம் நகைக்காவலில் கொடுப்பார் டிஜி நமக்கு 1000 உதை. Thank you, sir. I now request Usha madam to do Thank you. Yeah, good evening, sir, and welcome to everybody. Welcome to S.V. Shekhar, sir. We are very happy to have you here. S.V. Shekhar, sir, is a playwright, television artist, film and theatre actor. He's a director, producer, sound recordist, program producer, still photographer, videographer and editor, director, expert in broadcasting, sound effects and theatrics. And he's a Best All India Program Producer Award for 4 years. He has got it. அவர் நாடக பிரியாங்கிற இதுல ஒரு ட்ரூப்ல இருந்து 25 ஸ்டேஜ் பிளே பண்ணியிருக்காரு. 6000க்கும் மேல ஷோஸ் பண்ணியிருக்காரு. உலகம் முழுக்க பண்ணியிருக்காரு. In USA, he created a history by staging a full-length dramas of his own troupe, staging 28 shows in 32 days.
He has done 8 full-length plays in one go, from morning 7:30 morning. So in April 1985, and that went into the Limca Book of Records. இதை தவிர்த்து அவர் வந்து ஜெயலலிதா மேடம் புரட்சி தலைவி அவர்கள் கிட்ட பேசி he has extended 50% tariff concessions for travel in government transport corporation buses for the drama troops. He was editor for நாரதர்ன்ற ஒரு தமிழ் மேகசின். இதை தவிர்த்து அவர் நிறைய films வந்து for a cause பண்ணியிருக்காரு. Eye donation, blood donation, juvenile diabetes. He has produced short film for rainwater harvesting. He was also the founder president of the Tamil Nadu Television Artists Union for 25 years. Television பார்த்தாக்க மண்ணக்கோலங்கள்ல யாராலையும் மறக்க முடியாது. It was the first ever Tamil television series which was telecast for 10 times. He has produced other successful teleserials such as Nam Kudumbam, Taxi Taxi, Sirippu Malai. Movies nu பார்த்தா 1980ல கே பாலச்சந்தரோட வறுமை நிறகம் சிகப்போட he started. அதுக்கப்புறம் nearly 100 films, 95 films மேல பண்ணியிருக்காரு. He was the regional chairperson of the Central Board of Film Censors, and now he is the expert committee member in the Ministry of Culture. Awards nu பார்த்தா கலைமாமணி கலைவாணர் அவார்ட்ல இருந்து கலைமாமணி வரைக்கும் எக்கச்சக்க அவார்ட், பெஸ்ட் கமெடியன், அவுட்ஸ்டாண்டிங் யூத் அப்படின்ட்டு நிறைய வாங்கியிருக்காரு. நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சாக்க அப்புறம் அவருக்கு பேச டைம் இருக்காது. டைட்டில்ஸ்னு பார்த்தா he has got drama superstar, comedy king, நாடக வசூல் சக்கரவர்த்தி, நகைச்சுவை இளவரசன், அது பாட்டுக்கு லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கின்னஸ் புக்ல தான் பார்க்கணும். சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல he has done very yeoman service. blood donation பண்ணியிருக்காரு 50 தரத்துக்கு மேல. He is the brand ambassador for Asha, which is the house for mentally ill, and through his trust, which is Sukar Public Charitable Trust, he has done a lot of fundraising for very noble causes such as cancer, for hospital respirator unit, Kargil war fund, tsunami, and he is helping poor students, cancer patients, physically challenged and old age home patients, old age home inmates, orphanages, diabetes care, free eye camps conduct பண்றாரு, caring for HIV patients, heart and operations பண்ணிருக்காரு. And more than anything, he serves the dead by collecting unclaimed dead bodies from the government hospital and conducts mass burials for them. இதை தவிர்த்து அவர் சன்னிதானம் கட்டியிருக்காரு. Sri Sukabrahma Rishi Maharishi at Chennai, the Sannidhanam for Sri Sukabrahma Rishi at Chennai in Madhya Kailash, and in Madurai and Salem, the Sugavaneshwara temple. So இது மாதிரி ஒரு multifarious activitiesல multifarious talented Sri S.V. Shekhar, we are really honored to have you here, sir, and we welcome you to please address the audience. Thank you. நான் எழுதி கொடுத்தது எல்லாத்தையும் கரெக்டா படிச்சிட்டீங்க. முதல்ல The welcome address is there, sir. Okay, I'll start with this. A very warm welcome to everyone and good evening. And I request all the presidents in the joint meeting to please collar themselves. I hereby call the joint meeting of the sponsoring Rotary clubs to order. District Secretary Ramesh, Membership Chair Raghavendra Rao, AG Batija, distinguished galaxy of past district governors, district officials, presidents, Rotarians, ants, and anates from the participating Rotary clubs of Annanagar Madras, Madras Central, Madras East, Madras Coromandel, Madras Mount, Madras Central Aditya, Meenambakam, Chennai Kilpak, Chennai IT City, Chennai East Areepuram, Chennai Sunrise, Chennai Velachery, Chennai Green City. A very hearty welcome to you all. Your enthusiasm and participation has added vibrancy and color to this large and lovely gathering today evening. There is a saying,
that a day without laughter is a day wasted, and life is better when you're laughing. So we are all here today to celebrate that laughter, which makes our lives richer, lighter, and more meaningful. Sri S.V. Shekhar is a person known and admired for his legendary wit and humor. A relaxing and wonderful evening awaits us. A hearty welcome to you, Shekhar sir. I now hand over the proceedings to the MCs, Rotarian Usha of RC Coromandel and Rotarian Giridharan of Madras. On to you, Usha. Thank you, ma'am. And I would like to now invite our chief guest, Sri Shekhar, to please address the audience. Sir, unmute panikano, sir. ಇನ್ನೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. See, the host can unmute him. Where is the host? No. From here I cannot unmute. He has to do it. Sir, நீங்க unmute பண்ணனும். SV Shekhar sir, நீங்க பேசுறது கேட்கல. சார், நீங்க கீழ போனீங்கன்னா ஒரு மைக் சிம்பல் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கீழ. அதுல unmute பண்ணனும். வணக்கம் சார். Anandi, you can call him and tell him, Anandi, so how to do. Just 1 second, just hold on. மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிட்டா ஓகே நீ என்ன பார்த்தா आपको என்னாச்சு வித்துரு விஜி சார் ஆளா Host, please unmute everyone else. நான் உன்னோடது ஜாக் போட்டே இறங்கி Host can unmute everyone and individually we'll all mute. No, you're not there. Come on. Battery கேக்கும் எது Hello. And the host unmute him. Hello. No, I am able to unmute myself. Good evening, sir. No, he's not able to. தெரியல, so can the host do it for him? அப்பா கடவுளே. வணக்கம் சார். Can the host unmute him? Host, please mute us. Rajendran sir, are you there? I am here, madam, but I cannot unmute anybody. I can only mute. I cannot unmute. Unmuting, they have to do it individually. No, you can change the options. Sir, you can mute us, sir. unmute. Rajendran sir, why don't you call up? Sir, please mute us, sir. Call up the speaker and guide it. I think President Anandi, can you please explain what has happened?
he able to unmute? எவ்வளவு சின்ன சமாச்சாரம் சரியா பண்ண தெரியலடா வாழ்க்கை. இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க வந்து you can change the option as a host வந்து you can unmute everybody. அந்த ஆப்ஷன் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணனும். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வேற ஒரு இதுல வந்திருக்காரு. இருக்காங்க. Hello. Everybody is unmuting themselves. Everybody mute yourself. Please mute Mr. yourself. Shekhar is here. Host, please mute us. Another system. Yeah, it's okay. It's okay now. It's okay You now. can speak now. இப்ப கேக்குதா சார்? It's okay now. Yeah. Now, okay, sir. Okay, sir. Yeah. Yes, sir. You can go ahead. Proceed. We can hear you. Mute yourself, please. Machine. அந்த லைட்டை போடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் பேசுறது கேக்குது சார், கேக்குது. ஓகே. ஐ எம் சாரி ஃபார் திஸ். எனக்கு டோட்டலி இந்த டெக்னாலஜி எனக்கு ரொம்ப புதுசு அண்ட் ஐ எம் கெட்டிங் மோர் இரிட்டேட். ஏன்னா எவ்ரி மீட்டிங்ல சேம் ப்ராப்ளம் இஸ் கமிங். ப்ராப்ளம் என் கம்ப்யூட்டர்ல என்ன ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல. எனக்கு சைனா ஒத்துக்கல. நான் ரொம்ப டோட்டல் பிஜேபி, என்னால் சைனா ஒத்துக்க மாட்டேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும். திஸ் இஸ் அ நைஸ் ஈவினிங் அண்ட் வாட் டு சே, வெதர் இட் இஸ் இந்த மாதிரியான சோஷியல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் அவர் நியூ பிரசிடென்ட் சித்ரா. அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் நினைக்கிறேன் இது. அவங்க ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய ஜூம் மீட்டிங் ரோட்டரிக்கே அவங்க தான் வச்சுக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணாங்க. அதுக்குள்ள அது சம் கம்யூனிகேஷன் கேப்பு. நான் ரோட்டரினா சித்ரா தான் நினச்சி விட்டுட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா அது வேற ஒரு ஆர்கனைசேஷன்னு சொன்னாங்க. எதுவாக இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரோட்டரி, ஜேசி, ஸ்லைனிசம் எல்லாத்துமேலேயும் எனக்கு பெரிய பெரிய மரியாதை உண்டு. மை ஃபாதர் வாஸ் எ லைன் ஃபார் 45 years. He was the chairman for blood donation, eye donation and juvenile diabetes for 40 years. And இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மூணுத்துக்கும் டெலிவிஷன் சீரியல் எடுத்தது நான் தான். அண்ட் ரோட்டரி மேல எனக்கு என்ன பெரிய ரெஸ்பெக்ட்னா, அந்த போலியோவை எராடிகேட் பண்றதுல இந்தியாவில் நம்பர் 1 இருந்தது ரோட்டரி தான். ரோட்டரி இல்லைன்னா வித்தவுட் ரோட்டரி சப்போர்ட் போலியோங்கிறது வந்து இன்னைக்கும் நம்ம கொரோனா மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருந்திருப்போமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். நான் எல்லாரும் டெய்லி நான் என்னுடைய சேனல்ல நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம்தான், சும்மா பை ஒரியிங் யூ கேனாட் சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். கொரோனா வந்துருச்சு, ஓகே, அது எப்படி நம்ம அதோட வாழறதுன்னு பட்ட கல்யாணம் ஆன மாதிரி தான். ஒய்ஃபோட ஹஸ்பண்ட் இருக்கிற மாதிரி, ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃப் இருக்கிற மாதிரி கொரோனாவும் சேர்ந்து நம்மளோட இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு லைஃப். அதை எப்படி ஜாலியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் அப்படிங்கிறதான். இது என் ஃபாதர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது, பை ஒரியிங் யூ கேனாட் சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். ஸோ நமக்கு இந்தியாவில் தான் வந்து லெஸ் அஃபெக்டட் இன் கொரோனா. ஆனால் பேப்பரை பார்த்தா இன்னைக்கு 30,000 பேர் 40,000 பேர்னு போடுவாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் வந்து 130 கோடி பேர். சென்னையில் பார்த்தா இன்னைக்கு 2,000 பேர் பாதிப்பும்பா. சென்னையோடைய பாப்புலேஷனே 1 crore and 10 lakhs. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அவங்க பாசிட்டிவா சொல்லணும். இன்றைக்கு 3,000 பேர் குணமாகி வெளில வந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு 15 பேர் தான் இறந்து போனாங்க அப்படிதான் சொல்லணும். ஆக்சுவலா இன்னி வரைக்கும் கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்முடைய செமிட்ரி, மார்ச்சரிங்கிற நம்ம கிரிமேஷன் எதுல பார்த்தாலும் நார்மலா இருக்கிற டெத்தை விட குறைச்சலா தான் நடந்துருக்கு. ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். சாதாரணமா ஒரு நாளைக்கு 200 டெத் இருக்குன்னா இப்போ வந்து 100க்குள்ளதான் வருது. அங்க இருக்கிற இந்த கிரிமேட்டோரியத்துல இருக்கிறவங்களே சொல்றாங்க, இல்ல சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாடி வரல சார் அப்படிங்கிறாங்க. முன்னாடி கியூல எல்லாம் இருப்பாங்க, போனதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். இது குறைச்சலா இருக்கு. ஸோ நம்ம லைஃபை வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு போறதுதான் ஆல்வேஸ் பெட்டர். இட் இஸ் எதுவுமே டெட் எண்ட் கிடையாது. தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அனதர் ரூட். நம்ம ஒரு இடத்துல ரோடு டிராபிக் சரி, அந்த சைட் ரோட்ல போய் அந்த சந்துக்குள்ள போனா நம்ம அப்படியே தாண்டி டோல்கேட் தாண்டி போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ரூட் இருக்கும். அதுதான் லைஃப். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து லைஃப் எடுத்துட்டு போனா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. அதர்வைஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும்.
ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஆல்வேஸ் Sir, நம்ம 1 minute, sir. யாரு? One nimsham, sir. I'd like to recognize and welcome our DG Muthupalaniappan, sir. He has also joined us. I think he'd be very happy to greet you as well. And we welcome you, sir, Sri Muthupalaniappan. DG, sir, thank you for joining us on this evening. We are very happy to host Sri S.V. Shekhar here. Please welcome, sir. Sir, DG irkara? சார் அன்மியூட் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார். டிஜி சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க தான் அன்மியூட் பண்ணணும். சேகர் சார் சாரி ஸ்பீச் இன்டர்ஃபியர் பண்றதுக்காக கேக்குது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சார். எனக்கு நடுவுல கேப் கொடுத்தா யாராவது ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி நினைச்சுக்கணும். நீங்களே அடுத்த மீட்டிங் போகணும் இல்லையா? இன்னொரு மீட்டிங் வேற இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆமா சார் நான் அதான் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அடுத்த மீட்டிங் போறேன்னு மெசேஜ் போட்டேன். அத டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க. அத டிஸ்டர்ப் பண்ண சொல்றாரு நினைச்சிட்டாங்க. நான் பண்ணாதீங்க. இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. கண்டிப்பா இட்ஸ் a pleasure. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். செகண்ட் டைம் இந்த கோவிட் டைத்துல உங்க ஸ்பீச்சை கேட்குறேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு கொடுத்து வைக்கல. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் 2 minutes டு ஜாயின் another மீட்டிங். மேபி உங்க ரெக்கார்டட் டாக்கை நான் நைட்டு கேட்குறேன். கண்டிப்பாக அது வந்து என்லைட்டிங்காக இருக்கும். லாஸ்ட் டைம் யூ கேவ் ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச். அதனால சித்ரா மேடம்க்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லா கிளப்புக்கும் மை அப்ரிசியேஷன். தேங்க்யூ சித்ரா ஃபார் பிரிங்கிங் எஸ்பி சேகர். எத்தனை டைம் கேட்டாலும் இந்த திருநெல்வேலி அல்வா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இருட்டு கடை அல்வாம்பாங்க. அதை வந்து எவ்வளோ டைம் சாப்பிட்டாலும் திக்கிட்டா இருப்பாங்க. மற்ற அல்வாலாம் அச்சா ஒரு டைம் சாப்பிட்டோம் செகண்ட் டைம் வேண்டான்னு சொல்லுவோம். அது வந்து அப்படியே சாப்பிட்டா உள்ள போயிட்டே இருக்கும். எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் 1/2 கிலோ கூட சாப்பிட்டோம். திருநெல்வேலி அல்வா கேட் பிரச்சனை அவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருட்டு கடை அல்வால இருக்குது. அந்த மாதிரி அல்வாவின் கதாநாயகன் நம்ம சேகர் சார் பேசும்போது கேட்டுட்டே இருக்கலாம். கண்டிப்பாக ரெக்கார்டட் மெசேஜ் நான் கேட்குறேன். எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப ஹேவ் a wonderful enjoyable evening. சேகர் சார் ஓவர் டு யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. அதாவது இப்ப அந்த பிஸி ஷெட்யூலுக்குள்ள ஒரு 2 minutes வந்துட்டு போறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா முடியலன்னு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. பட் அதை எப்படியாவது நம்ம அகாமடேட் பண்ணி வரணுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கவர்னர்ஸ் உடைய இது நினைச்சு பார்ப்பேன். ஒரு நாளைக்கு 4 மீட்டிங், கடைசியில எந்த மீட்டிங்லயும் சாப்பிடாத வீட்டுல போய் சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா 2வது மீட்டிங் போகும்போது அவர் அங்க சாப்பிட்டுருப்பாரு சொல்லியே நேரம் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடலாங்கிற மாதிரி ஆயிடும். வீட்லயும் சாப்பிட்டு வந்துருவாங்கன்னு சாப்பாடு இருக்காது சார் அவங்க வீட்டுல. எங்க வீட்டுல எல்லாம் என்னுடைய ஒய்ஃப் கல்யாணம் வந்த புதுசுல கவர்னர் கிட்ட இருந்து போன் பண்ண அவ பெரிய ஃபேமிலி போல இருக்கு, கவர்னர் எல்லாம் பேசுறாங்கன்ட்டு. அப்புறம் தான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தெரிஞ்சது அது லைன்ஸ் கிளப் கவர்னர் பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நெஜா கவர்னர் பேசினா கூட அவளுக்கு பெருசா இல்ல, லைன்ஸ் கிளப் கவர்னர் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இது வந்து வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த உங்களுடைய ஃபார் ஆல் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் மை அட்வான்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அண்ட் if you need my help anytime I will come and support for any good cause. காரணம் வந்து without expecting anything you are all doing this kind of thing. ஏன்னா you are all different places, different placements-ல இருக்கீங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு எப்படி டாக்டர்ஸ்லாம் நர்சஸ் அந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அது மாதிரி நீங்களும் you are doing so many human services. So I want உங்களோட ஜாயின் பண்றது எனக்கு இட்ஸ் an honor for me. ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்தது. வீட்ல வந்து கவர்னர் வந்தாச்சான்னு மட்டும் தான் கேள்விப்பட்டாங்க. லாஸ்ட் இயர் எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன கேள்விப்பட்டாங்கன்னா கவர்னர் வந்தாச்சு, சிஎம் வந்தாச்சு அப்படின்னாங்க. ப்ரோக்ராம்ல சிஎம்மும் கவர்னருமா அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டீங்கன்னா அவரும் சந்திரமோகன் அவர் பேரு, கவர்னர் பேரு. அப்படியா? கவர்னர் வந்தாரு சிஎம் வந்தாரு ஆயிடும். நல்ல வேலை வட்ட செயலாளர் கோச்சிக்காம இருந்தாங்க. ஏன்னா இந்த அரசியல்ல அந்த வட்ட செயலாளர் கிட்ட சொல்லாத சிஎம்ஏ வர முடியாது. அந்த ஏரியாக்குள்ள சண்டை போடுவாங்க, என்ன கேட்காத நீ எப்படி உள்ள வந்த அப்படிப்பாங்க. நமக்கு தான் புரோட்டோகால் படி அவர் ரொம்ப பெரியவர், கட்சிக்குள்ள அது பெரிய ஆளே கிடையாது அவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஒரு இது எல்லாமே இது கமிட்மெண்ட்னு வந்த பிறகு பார்த்தா அதை அந்த அந்த பேர்டன் கூட ஒரு ப்ளஷரா தெரியும். அது தமிழ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு, விருப்பமுடன் சுமந்தால் இரும்பு கூட கரும்பு மாதிரி இருக்குமா, விருப்பம் இல்லாமல் சுமந்தா கரும்பு கூட இரும்பு மாதிரி ஆயிடுமா. நீங்க யார் எந்த போஸ்டிங் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு 2 அடி பின்னாடி போகும்போது இல்ல நீதான் சொன்னா என்னப்பா நான் தான் வேணான்னு என்னை போட்டு தலையில கொடுத்துட்டாங்கப்பா.
அதுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும்போது பார்த்தா அந்த ஸ்போர்ட்டிவ்னஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அது வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். நான் வந்து டிராமா சினிமா எல்லாத்துலயும் இருக்கிறதுனால தனியா என்ன ஒரு இதுல ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது வச்சுக்கல. அப்பா லைன்ஸ் இருந்தாலும் கூட ஏன்னா எல்லாருக்கும் நண்பனாக இருக்கணுங்கிற மாதிரி இருந்துட்டேன். அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு. இப்போ கூட சொன்னாங்க ஜூம் சரியா வரல, எனக்கு சரியா வரல. நான் தான் சொன்னேன், நாங்க பிஜேபி எங்களுக்கு சைனீஸ் ப்ராடக்ட் ஒத்து வர பட் இது அந்த ஜூம்லயே வேற என்ன எங்க ப்ராப்ளம் தெரியல. ஒரு அந்த ஆப் என்னோட இதுல டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. பட் போட்ட உடனே வரணும், வரமாட்டேங்கிறதுனா பிடிவாதம் பிடிக்குது. நமக்கு கம்ப்யூட்டர் மேல சொல்றதா இல்ல நமக்கு தெரியலன்னு சொல்றதா. என் பேத்தி 2 தடவை வந்து கேவலமா சிரிச்சுட்டு போயிட்டான். தெரியல அவனுக்கு அப்படின்னு. அவதான் அவளுடைய இதை கொடுத்துருக்கா, டேப் கொடுத்துருக்கா. ஏன்னா இப்போ ரொம்ப ஹையர் ஸ்டடீஸ் எல்லாருக்குமே எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாருமே டேப் வச்சிருக்காங்க. நமக்குதான் கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ நாங்கெல்லாம் முதல்ல டேப்லெட் அப்படின்னா டேப் பண்ணி எங்க அம்மா சொன்னாங்க, காலங்காலத்தில் இருக்குதா டேப், உனக்கு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு மருந்துட்டு ஒரு தடவை லயன்ஸ் கிளப்ல மீட்டிங், எங்க அம்மா போயிருக்காங்க, பக்கத்துல இன்னொரு லேடி உட்காந்துருக்காங்க. அப்ப அவங்க கேக்குறாங்க, நீங்க சர்க்கரைக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படிங்கிறாங்க எங்க அம்மா கிட்ட. எங்க அம்மா சொல்றாங்க, நாங்க ரேஷன்ல தான் வாங்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க. எங்க அம்மா கேக்குறாங்க, நீங்க சர்க்கரைக்கு என்ன பண்றீங்க? நான் இன்சுலின் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க அவங்க. ஆக்சுவலா ஒரே சர்க்கரை தான், ஒண்ணு பிளட்ல இருக்கு, இன்னொன்னு வெளியில டப்பால இருக்கு. மாமியார் வந்து டெய்லி சமயக்கட்டுக்கு உள்ள போய் சக்கரை டப்பாவை திறந்து பார்த்துட்டு வந்தாங்களாம். மருமக கேட்டாலாம், என்னத்துக்கு சக்கரை டப்பாவை இல்ல சக்கரை அளவு குறையாத பார்த்துக்க சொன்னார் டாக்டர் அப்படின்னாங்க. அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நமக்கு சின்ன சிக்கலை உண்டு பண்றது. ஸோ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ட்ராமா எல்லா விஷயத்துலையுமே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஆக்டரே கிடையாது, அது நான் நடிக்கும் போது தெரியுதுன்னு சொல்லாதீங்க. நான் முதல்ல ஆக்டரா வரணும்ட்டு வரல இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள. நான் ஒரு டெக்னீஷியனா தான் வந்தேன். திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு நாகேஷ் எங்க டிராமால ஆக்ட் பண்ணிட்டு போது வேற ஒரு சந்துருன்னு ஒருத்தன் வரலாத போது என்ன டிராமாவை கேன்சல் பண்ணிடலாம், சந்துரு வரலன்னா டிராமா முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். சார் நீங்க தான் சார் டிராமா, வாங்க சார் சும்மா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு, அப்ப நீ பண்ண அந்த ரோல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள அந்த ரோல் பண்ண வச்சு அப்படி உள்ள வந்தவன் தான் நான். ஸோ நாகேஷோட நான் ஒரு 3 வருஷம் தொடர்ந்து பழகின ஒரே காரணத்தினால்தான் இந்த டைமிங் சென்ஸ் வந்தது. நாகேஷோடைய இன்னைக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு, 40-50 வருஷம் ஆச்சு. நாய்க்கு சீசர்னு பேர் வச்சியா, செத்து போச்சுமா, சீசர்னு பேர் வச்சியா, சோறு வச்சியா அப்படிம்ப. அந்த மாதிரியான டைமிங் சென்ஸ் இப்ப ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கிறது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃபை ஈஸியா எடுத்துட்டு போகணும், அதுதான். யாருக்கு கஷ்டம் இல்லை, எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்கு. கஷ்டங்கிறது ஒருத்தன் சொன்னா, நான் கல்யாண இன்விடேஷன் கொடுத்து மச்சான் கல்யாணத்துக்கு வந்துருப்பா அப்படின்னா, டேய் கண்டிப்பா வருவேண்டா, உனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நான் வரமாட்டேனா அப்படின்னா அவன் ஃப்ரெண்டு. அந்த மாதிரி. ஆனா இதுவே அந்த பொண்ணுக்கும் அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதானே சொல்லியிருப்பாங்க, சந்தோஷமா இருந்த உனக்கு ஏண்டி இப்போ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களும். இந்த கல்யாணம் ஆன புதுசுல குழந்தை பிறந்தாச்சு, குழந்தை பள்ளிக்கூடம் போயிருக்கு, அந்த டீச்சர் கேக்குறேன் பறக்கும் தட்டு எங்கிருந்து வருகிறதுன்னு. குழந்தை சொல்லுது 8:30 மணிக்கு சமயக்கட்டுல இருந்து வரும் சார், ஃபாஸ்டா வரும், அப்பா புரிஞ்சுப்பாரு அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அதுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சாப்பாட்டு பிளேட் தான் பறக்கும் தட்டு அதுக்கு. அந்த மாதிரி நமக்கு லைஃப்ல, நம்ம லைஃப்லயே எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு ஹீரோ ரொம்ப கோச்சிட்டாரா இந்த காலகட்டத்துல, என்னப்பா படம் கொரோனா டயத்துல எடுக்கிறீங்க, யாரையும் தொடக்கூடாது, 5 அடி தள்ளி நிக்கணும்னா எப்படி அப்படின்றாராம். அது மாதிரி ஜோக்ஸ்ங்கிறது சாதாரணமா எல்லார்கிட்ட இருந்தும் வரும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஜோக் சொல்றவங்களை விட ஜோக்க கேட்கறாங்கல்ல அவங்களுக்கு, அவங்களுடைய கிட்டதான் இருக்கு அது ஜோக்கா இல்லையான்னு. கொஞ்சம் ஜோக் சொன்னானோ, ஜோக் சொல்லி முடிச்சப்பறம் அந்த எதிராளி கேட்டானா, எப்ப ஜோக் சொல்லுவ அப்படின்னானோ. இவனுக்கு அழுகியே வந்துருச்சு. கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஜோக் சொன்ன பிறகு அவன் எப்ப ஜோக் சொல்லுவேன்னா எப்படி இருக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோக்குங்கிறது இந்த கான்வர்சேஷன்லயே அப்படியே கேஷுவலா வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஜோக்காக இருக்க வேண்டும், தவிர தனி ஜோக் அப்படின்னு வர்றது கஷ்டம். பேசும்போது
அந்த லைட்டர் சைடில் பேசும்போது பல இன்சூரன்ஸ் சொல்றது இது எல்லாமே நன்றாக இருக்கும். நமக்கு எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க? 233 சார். 233 பரவாயில்ல. அப்படி கிராஃப் கரெக்டா கொரோனா மாதிரி போயிட்டு இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. நம்ம அப்படியே பேச ஆரம்பிக்கலாம். யாராவது ஏதாவது ஒரு டாபிக் கேளுங்க, அந்த டாபிக்ல பேசுவோம். ஷூர் சார். அதான் இப்ப நான் வந்து ஒரு சார் ஐ அம் கிரிதரன், உங்களுடைய ரொம்ப பெரிய ரசிகர். நான் பெரிய ரசிகர்னா நிறைய ஜோக்ஸ் நான் உங்களுக்கு கேட்டு அதான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் இன்னும் கூட. இப்ப நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி நீங்க பதில் சொல்லிட்டாலும் நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லி ஆகணும். அதாவது தூர்தர்ஷன் மட்டும் இருந்த பீரியட்ல சார் உங்களுடைய வண்ணக்கோலங்கள்ல இன்னும் கூட என்னால மறக்க முடியாது சார். அது தூர்தர்ஷன் ஒண்ணு இருந்த போது ஒரு சாமியார் மாதிரி உட்காந்துருப்பேன். அவங்க வந்து தூர்தர்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு சார், இப்போ தூர்தர்ஷன் 2 வந்திருக்குங்க, 2வது சேனல். அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட பதறாம ஒரு பிளேடு இருந்தா 2 சைடு இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு நீங்க டக்குன்னு அதாவது எப்படி சார் இந்த மாதிரி அப்படி சோர்ஸ் ஜோக்ஸ்? ஏன்னா ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே வந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடாப்டேஷன்ல காப்பி பண்றாங்க. நாங்கெல்லாம் ரோட்டரியில் ஒரு ட்ராமா போட்டா குவைட்டா உங்க ட்ராமா கிரேசி ட்ராமா வச்சு 2-3 காப்பி அடிச்சு பண்ணிடுவோம் சார். பிலிம்லயே நிறைய பேர் காப்பி அடிக்கிறாங்க உங்களோட ட்ராமாவோட ஒரிஜினல் ஜோக் சார். பட் யூ ஆர் ஒரிஜினல் ஜோக் கிரியேட்டர். நீங்க எப்படி சோர்ஸ் பண்றீங்க சார்? அதே நீங்க தூர்தர்ஷன்லாம் 2 நாள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு இந்த ஜோக் வரும். ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு அனுபவிக்கிறோம். அமெரிக்காவில் நான் சொல்லுவேன், ஞாயிற்றுக்கிழமை பாருங்க எத்தனையோ ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு ஃப்ரீடமா இருக்கு. இன்னைக்கு வாஷிங் மிஷின்ல துணி துவைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, ரசம் வைக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு நாள் வச்சிங்கன்னா 1 மாசம் எப்படி யூஸ் பண்றீங்க. அந்த ஊருடைய இதை பத்தி சொல்லும் போது அந்த இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். தூர்தர்ஷன்ல நானே கிண்டல் பண்ணேன். ஒரு ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா தூர்தர்ஷன் வந்து இந்த சேட்டலைட் டிவி எல்லாம் பார்க்கும்போது தூர்தர்ஷனுடைய ரீச் இருக்கு இல்லையா, அது ஃபார்மர்ஸ்ல இருந்து எத்தனையோ பேருக்கு ரூரல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு போய் சேருது. அது சேர்ந்துடக்கூடாதுன்னா இப்ப சேட்டலைட் டிவில இருக்கிறவன் எல்லாம் என்ன பண்றான், அவங்க சேனல்லையே 30 இடத்துல போட்டு தூர்தர்ஷனை 40வது இடத்துல யாரும் பார்க்காத ஒரு இடத்துல கொண்டு வச்சிடுறாங்க. இல்ல அந்த 2 சேனல் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கடுப்பு ஏற்கப்பட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு சேனல் வந்தாலும் தூர்தர்ஷனே பெட்டர். சில சமயம் தூர்தர்ஷனே பெட்டர்னு தெரியும். தூர்தர்ஷன் மாதிரி ஒரு ஆர்கியலாஜிக்கல் இது கிடையவே கிடையாது. நாம உலகத்துல எடுக்காத சினிமாலாம் கூட அவங்க காட்டுவாங்க, நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படிமோ அந்த சிந்துபாத் கதைக்கு ஆரம்பம் யாருமே பார்த்தது இல்லை, தினத்தந்தியில் வர சிந்துபாத். அந்த மாதிரி இது ஒரு வகையான ஒரு விஷயம். அது என்ன பிரச்சனைனா, சாதாரணமா சேட்டலைட் டெலிவிஷன்ல ஒரு ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு 4-5 பேர் இருப்பாங்க. சேட்டலைட் டெலிவிஷன் தூர்தர்ஷன்ல 75 பேர் இருப்பாங்க. சோ டூ மெனி குக்ஸ். இதான் பிரச்சனை, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிச்சு. பிரச்சனையாச்சுன்னா இங்க இருந்து தூக்குடா அகத்தலாக்கு போடு அப்படிப்பாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போச்சுன்னா அந்த பக்கம் தாண்டி போய் பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். உங்க ஜோக்ஸ் நீங்க எப்படி சோர்ஸ் பண்றீங்கிறது கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லணும் சார். ஏன்னா ஒரிஜினல் ஜோக் கிரியேட்டர் as எஸ்வி சேகர் காமெடி சக்கரவர்த்தி. தூர்தர்ஷன்ல ஒரு தடவை சொன்னேன், தூர்தர்ஷன் வந்து பூட்டான் லாட்டரி டிக்கெட் மாதிரி அப்படின்னு. அப்படியா சார் அப்படின்னாரு ஆச்சரியமா அந்த டைரக்டர். ஆமா சார், நல்லா பண்ணா நீங்க கொடுப்பீங்கன்னு அவசியமே இல்லை, மோசமா பண்ணா திருப்பி திருப்பி அவங்களுக்கே கொடுப்பீங்க, அது யாருக்கு அதானே கொடுக்க அப்படின்னு. இப்போ சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வந்திருந்தார், காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட். நான் சொல்றேன் 85 பீரியடு. அவர் சொன்னாரு, இனிமே தூர்தர்ஷன்ல வந்து இந்த குலுக்கல் முறையெல்லாம் கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட்ல we will give அப்படின்னார். நான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்ல இது எப்படி வரும்? இல்ல ஃபுட்பால் மேட்ச் எல்லாம் பாக்குறதுலையா, யாரு முன்னாடி வந்தாங்களோ ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்துக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி. நான் அது சொன்னேன், பார்க்க வரவனுக்கு வேணா அது ஓகே, விளையாட வரவன் யாரு முன்னாடி வரவனும் விளையாடு. அப்படி பார்த்தா நீங்களே இனிமே ஒண்ணு பண்ணுங்க, காலத்தால யார் 2 மணிக்கு ஏந்துக்கிறாங்களோ அவங்கள பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கிடுங்க, 3 மணிக்கு வரவங்கள நெக்ஸ்ட் மினிஸ்டர் ஆக்குங்க, 4 மணிக்கு வரவங்கள அப்படி ஆக்குங்களேன், ஏன் அதை ஆக்க மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். கொஞ்சம் கடுப்பாயிட்டாங்க அவங்க. இது என்னன்னா, நமக்கு அந்த ஸ்பான்டேனிட்டிங்கிறது உடனடியாக வரும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல கூட ஒரு தடவை இதே தான் 90 அந்த பீரியட்ல ரொம்ப டிராமாலாம் நடக்கல கலைவாணர் அரங்கத்துல. அதனால கலைவாணர் அரங்கத்தை நாங்க கல்யாண மண்டபமா மாத்ததா இருக்கோம்ட்டு ஒரு மினிஸ்டர் பேட்டி கொடுத்துட்டாரு. நான் உடனே சொன்னேன், அசம்பிளி கூட ரொம்ப நடக்கிறது இல்ல,
கல்யாணத்துக்கு அதையும் வாடகை கொடுங்க, நல்லா இருக்கும், சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னா இது குமுதத்துல வந்துருச்சு. அப்போ ஆரம் வீரப்பனா யாரு இருந்தாங்கன்னு சரியா தெரியல. கூப்பிட்டு என்ன பிரதர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா, இல்லை சார் எதுவாக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறவங்க எல்லாரையும் இருக்கா, நீ ஏதோ இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி சொல்றது சரியா இல்லை. வேறால் எமோஷனல் பீப்புள். கல்யாண மண்டபம் நடத்துறதுக்காகவா கலைவாணர் அரங்கம் கட்டப்பட்டது இல்லையல்ல. அண்ட் எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்ல பார்க்கக்கூடாது. லைக் HRNC மாதிரி உண்டியல் இருந்தா அது கவர்மெண்ட் கோவில், உண்டியல் இல்லைன்னா அது யார் வேணா வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் பாலிசி. இட் இஸ் ஒன்லி மானிட்டரி ஆஸ்பெக்டை மட்டுமே பார்க்குற ஒரு விஷயமாக இருக்கும்போது, அதான் என்கிட்ட சொன்னாங்க, அசம்பிளிக்கு வந்துட்டார் SV சேகர், நிறைய ஜோக்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்கலான்னு ஒருத்தர் பேசினார். நான் சொன்னேன், நீங்க பண்ற ஜோக் எல்லாம் விட எந்த அவ்வளவு பெருசா ஒரு தடவை நான் MLA-வா இருக்கும்போது ஒரு மினிஸ்டர் சொல்றார், நான் மாறு வேஷத்துல போய் யாரெல்லாம் ரேஷன் பொருட்கள் கடத்துறான்னு கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னா, நான் உடனே சொன்னேன், நீங்க சாதாரணமா போனாலே யாருக்குமே தெரியாது, ஏன் மாறு எம்ஜிஆரா சிவாஜியா ரொம்ப பாப்புலரா இருந்துட்டு மாறு வேஷம். இதெல்லாம் வந்து ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய டைம் நிறைய இருக்கும். அசம்பிளிலையும் மக்களுக்கான விஷயங்கிறது ரொம்ப கொஞ்சமா தான் இருக்கும். பாக்கி நேரம் தலைவரை புகழ்ந்துக்கிட்டு தலைவியை புகழ்ந்துக்கிட்டு அதெல்லாம் தான் ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். பார்த்து 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 அதே நமக்கு வர விஷயம் தான். இப்போ இன்னைக்கு சின்ன பசங்கள்லாம் எவ்வளவு பிரமாதமான ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கு, ரொம்ப நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். அது காலேஜ் பசங்களா இருக்கட்டும், ஸ்கூல் பசங்களா இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் எக்ஸ்ட்ரானரி சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். அதே சமயம் ரொம்ப நமக்கு த்ரில்லிங்காகவும் இருக்கு. எல் வருது என்ன ரீசன்? ஓகே உஷா மேடம். சார், அந்த காலத்து ஹியூமருக்கும் இந்த காலத்து இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஹியூமரஸா பேசுறாங்கன்றீங்க, என்ன வித்தியாசம்? வாழ்க்கையே மாறியாச்சு, என்ன பாக்க? ஆடியன்ஸ் ஒரே வித்தியாசம், ஆடியன்ஸ் தான். இப்போ டிஎம்எஸ் மாதிரி கிடையாது அப்படின்னாலே 10 பெருசு வந்துருச்சு அப்படிம்பாங்க. நீங்க அனிருத் மாதிரி அப்படின்னு ஆடிட்டே சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க யூஸ் ஆயிடுவீங்க. அது கீழே ஆணி ஈணி குத்தி இருக்கும், அது தெரியாது அவங்களுக்கு. சார் யூத் ஆயிட்டா இருப்பாரு அப்படிம்பாங்க. அது அந்த அவங்க வந்து நம்மள சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, நம்ம அவங்களோட சேரணும்னு ஆசைப்படுவோம், ஆனா சேர முடியாது நம்மளால. இது ஒரு ஜாலியான ஒரு காம்படிஷனா இருக்கும். பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க 10 பேர், நம்ம போனோன்னு டக்குன்னு ஆஃப் ஆயிடுவாங்க. வாங்க அங்கிள், ஏதாவது வேணுமா, அது வாங்கிட்டு போயிட்டே இரு அப்படிங்கிற மாதிரியே பேசுவாங்க. ஆனா சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர்ங்கிறது இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்டாண்டப் காமெடி எல்லாம் பண்றாங்க. ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்ணும்போது சிலர் ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க, சில பேர் வந்து அந்த வர ஆடியன்ஸை கெக்கன்னு சிரிக்கணும்னு வந்துடுறாங்க. அந்த வந்த உடனே இவன் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க சிரிக்கிறாங்க. இல்லனா கூட எஃபெக்ட் போடுறாங்க சார், அப்படியே ஏதாவது ஆடியோலயே சிரிச்சிர மாதிரி ஏதாவது வந்துருது. அது அமெரிக்கால இப்போ ஃபுட்பால் மேட்ச் கூட ஒண்ணுமே கிடையாது, எம்டி ஆடிட்டோரியம், ஆனா வந்து வாய்ஸ் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி. அதான் அது பாட்டுக்கு வரும். அது நம்ம சுமாரா இருந்தா கூட அவங்க காமெடி ஆக்கிடுவாங்க, காமெடியா இருக்கிறத ஒண்ணுமே இல்லாம சீரியஸ் ஆக்கிடுவாங்க. என்ன கூட கேட்டாங்க, நீங்க எப்பவுமே சிரிக்க வைக்கிற டிராமாவே போடுறீங்களே, எப்போ சிந்திக்கக்கூடிய நாடகம் போடுவீங்கன்னு கேட்டேன். நான் சொன்னேன், எப்போ என் நாடகத்துக்கு சிரிக்கலையோ அப்பவே அது சிந்திக்கக்கூடிய நாடகமா மாறிடும், அதுக்காக தனி எஃபர்ட்டே எடுக்க அப்படின்பேன். எங்க டிராமாலேயே டயலாக் கொஞ்சம் விடுவாங்க, டயலாக் விடும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஒருத்தன் சொல்றான், அந்த வந்து மண்ணு பறந்து கண்ணில் விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லணும். சீனுக்குள்ள வந்த வேகத்துல கண்ணை கசிக்கிட்டே வந்தா, என்னடா ப்ராப்ளம், கண்ணு பறந்து மண்ணில் விழுந்துருச்சு அப்படின்ட்டான். என்னது கண்ணு பறந்து மண்ணில் விழுந்துருச்சா? சாரிப்பா, ஸ்லப் ஆஃப் த டிங் அப்படின்னா, அவனுக்கு ஸ்லிப் ஆஃப் த டங்கையும் மாத்தி சொல்லிட்டான். இது வந்து நம்மளே திரும்பி ஒரு தடவை சிரிச்சுட்டு, சரியா பேசுறா, என்னடா இப்படி பண்ற அப்படிமா, சார் பேஸ் அப்படிங்கணும், சோர் பூஸ்ட் அப்படிமா, 2 லைன் தான் டயலாக், அதை மாத்தி பேசுவாங்க. இது வந்து அந்த டிராமா நடக்கும் பொழுதே அவனை கொஞ்சம் காட்டி கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா லாஃப்டர் வந்துடும், காமெடி இன்னும் ஜாஸ்தியான மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரி தான். இல்ல எஸ்பெஷலி உங்க டிராமா சார், யூ மேனேஜ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி கேரக்டர் சார். யார் என்ன சொல்லுமே கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஒரு ஜோக் ஆக்கிட்டு. இல்ல அது ஒரு காரணம் என்னன்னா, எங்க டிராமா வந்து
we perform on improvisation method. இதான் டயலாக்னு கிடையாது. 3 ஷோ கண்டினியூஸா இருந்தா கூட ஒரு ஷோக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஏதாவது ஒரு டயலாக் மாறிட்டே இருக்கும். சாயங்காலம் நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் அந்த டயலாக் சேர்த்து சொல்லலாம். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும். இம்ப்ரவைசேஷன் மெத்தட் வரும்பொழுது அந்த இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும் பிளே. அப்படியே டயலாக் மாதிரி சொல்லணும்னா அது சரியா வராது. எங்களுக்கு சரியா வராது. எங்க ட்ரூப்புக்கு அது சரியா இருக்காது. அப்படிதான் ஒரு டிராமா காதலுக்குன்னு ஒரு டிராமா, அது யமலோகத்துல நடக்கிற டிராமா. சரி, எனக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண டிராமா சார். அது முதல்ல வெறும் புக்ல படிச்சேன் சார். புக்ல படிச்சேன். அட்ரஸ் மாத்தி எடுத்துட்டு போயிடுவாரு யமன். அந்த கார்பரேஷன் நம்பர் மாறினதுல தப்பா எடுத்துட்டு போயிடுவாரு. அங்க நடக்கிற கலாட்டா அது. அப்போ என்ன ஆச்சு, அந்த எங்க டிராமாலேயே சாதாரணமா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல வந்து டாக்டர் சுகவனம் வந்திருக்காரு அப்படின்னு வந்திருக்காருன்னு பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாங்க என்ன பண்ணுவோம், சும்மா இல்லாம என்னடா என்ன டாக்டர் சுகவனத்துக்கு சொல்லி ஒரு ஊசி போட சொல்லட்டுமா, அப்புறம் வாயே திறக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக் சொல்லுவோம். அப்போ அவரை தெரிஞ்சவங்க, அவருக்கு எல்லாருக்கும் அது ஒரு ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு டைலாக்கா இருக்கும். இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, என் கூட நினைச்சவர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டாரு, யமலோக சீன் அவருடைய ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு. வந்தோடனே என்ன சுப்பிரமணியம் வந்திருக்காரு இங்க அப்படின்ட்டார். அவரு நெஞ்ச பிடிச்சிட்டார். ஏயா நான் இப்பதான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு, என்ன போய் யமலோகத்துக்கு கூப்பிடுற நீ அப்படின்னாரு அவரு. அதாவது எந்த இடத்துல எதை சொல்லணும்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நமக்கு லைஃப்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கிறது நல்லா தான் இருக்கு சார். அப்புறம் சார் உங்களை பத்தி ஒரு பர்சனல் கேள்வி சார். இது வந்து ஆர்சி கீழ்பாக்கில் சிபி ராஜசேகர் கேட்டிருக்காரு சார். இப்போ நீங்க கமல் அப்படின்ற ஒரு 70s ஒரு பிஸி ஆக்டர் சார். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காமெடியன்ஸ், ஃபென்டாஸ்டிக் மூவிஸ், அதுக்கப்புறம் ட்ராமா, அப்புறம் பாலிடிக்ஸ் பொசிஷன்ஸ். எப்படி சார் உங்க டைம் எப்படி சார் மேனேஜ் பண்றீங்க? அண்ட் ஆல்சோ உங்களுடைய ரெஸ்யூமே கேட்கும் போது அவங்க ப்ரொஃபைல் படிச்ச போது மேபி நீங்க கொடுத்தது படிச்சிருக்கலாம், அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, அவ்வளவு விஷயம் பண்றீங்க சார், எவ்வளவு விஷயம் பண்றீங்க. இப்போ ஒழுங்க சார் கோவிட், ஐ அம் சேயிங் டிபிக்கலி ஹவ் யூ மேனேஜ் ஆல் யுவர் டைம்? அது சம்திங் தட் அது வந்து அமேஸ்ட் டு see. சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம் தான் சார், டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது சாயங்காலம் ஷூட்டிங் இருக்கு, 7 மணிக்கு டப்பிங் இருக்கு, நடுவில் 6லேருந்து 7 பீச்சில் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனை மீட் பண்ணி அவனோட ஒரு 1/2 hour பேசிட்டு சுண்டல் சாப்பிட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை கூட நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன். அதில் பணம் வரலையே, பரவாயில்லடா ஃபோன் பண்ணி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு என்னால் விட முடியாது. ஏன்னா அவனுக்கு நான் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், அவனோட நான் பேசணும்னு நினைக்கும் பொழுது இங்கே எல்லாரும் சேர்ந்து லேட் பண்ணிட்டாக்கா அதுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக இருக்க முடியும்? அது நான் வந்து இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பர்சன் வந்து லேனா தமிழ்வாணன், கல்கண்டு பத்திரிகை ஆசிரியர், தமிழ்வாணனுடைய மகன் லேனா. அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங்ல பேசணும்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சார் எத்தனை நிமிஷம் பேசணும் அப்படிம்பார். சார் ஒரு 12 minutes பேசுங்க அப்படின்னோடனே இவர் கரெக்டா இந்த ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குல்ல அதை வச்சு அப்படியே 11 minutes செட் பண்ணி ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவார். அது கிக்குன்னு அடிக்கும் போது அப்படியே 12th minute முடிப்பார். அது ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய பேருக்கு ஆரம்பிக்க தெரியும், எப்போ முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது. அதான் ஒருத்தர் சொன்னாராம், என்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கல்ல, கவலையே படாதீங்க, நான் 4 மணி நேரம் தொடர்ந்து பேசுவேன் அப்படின்னாராம். நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணா பேசுங்க, நாங்கெல்லாம் 1/2 மணி நேரத்துல கிளம்பிடுவோம். அந்த மாதிரி அது சரியா வராது. ஒரு கல்யாணத்துல என்னை கூப்பிட்டு வாழ்த்துறை வழங்க சொல்றாங்க. நான் பேசிட்டு இருக்கேன், இந்த மணமக்கள் இருக்கோ எனக்கு நிறைய தெரியும், இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்கெல்லாம் ஜாலியா இருப்பாங்க, லவ் பண்ணி கல்யாணம், அதனால வந்து சாதாரணமாகவே சொல்லுவாங்க காதல் திருமணத்துக்கும் அரேஞ்சு மேரேஜுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிம்பாங்க. நாமளா போய் கிணத்துல விழுந்தா அது காதல் திருமணம், 4-5 பேர் தள்ளி விட்டா அது வந்து அரேஞ்சு மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அதுல நீஞ்சி வெளியில வரவங்க தான் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க. அதனால அது நம்ம அது மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சீட்டு வருது, சார் முடிச்சுக்கலாம் சார் அப்படின்னு வருது. ஆகவே அப்படிங்கிறது மறுபடியும் இன்னொரு சீட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்களேன் அப்படின்றாங்க. ஆகவே நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு இன்னும் நான் கொஞ்சம் ஒரு இன்சிடென்ட் எல்லாம் சொல்லி முடிக்கும் பொழுது முடிச்சுட்டேன். அப்புறம் கேட்டேன், எதுக்காக போறோம் நீங்க, எதுக்காக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொன்னீங்க? இல்லை சார் அங்க ரசம் இன்னும் ரெடி ஆகலையா டின்னர்ல. நான் பாட்டுக்கு நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா அங்க
நேர டைனிங் ஹால் வந்துட்டா பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னாங்களாம். அந்த மாதிரி அது நான் ஆபட்ஸ்பரின்னு ஒரு கல்யாண மண்டபம் இருந்தது, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த கலைஞர் அறிவாலயம் பக்கத்துல இருக்குது. அங்க டிராமா போடுறோம், கிரேசி தீவ்ஸ் இன் பாலவாக்கம். 7 மணிக்கு டிராமா, 7:20க்கு அந்த டிராமா ஆரம்பிச்சு 2 சீன் போயிருக்கும். டைனிங் ஹாலை திறந்து விட்டாங்க, அத்தனை பேரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க. நானே மைக்கு போடுற பையன், அந்த கல்யாண பொண்ணு பையன், அவங்க தான் உட்காந்துருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணேன், இன்னொரு 5 நிமிஷத்துல டிராமாவை முடிச்சுட்டு நானும் சாப்பிட போய் உட்காந்துட்டேன். பக்கத்துல இருக்கிற சாப்பிட்டு கேட்கிறேன், என்ன சார் நீங்க வந்துட்டீங்க, டிராமா போடலையான்னு. பாருங்க டயலாக் போயிட்டு பாருங்க, ஆடியோ கேசட் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க கேட்க போறீங்க, நானும் சேர்ந்து கேட்கறேன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கல்யாணத்துல எல்லாம் டிராமா போடுறது இல்லை, ஏன்னா அந்த ஆர்ட்டுக்கு உண்டான ரெஸ்பெக்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு பிறகுதான் திருப்பூர்ல ஒரு பையன் எனக்கு எதுவுமே வேணாம், எனக்கு மாப்பிள்ளைங்கிற முறையில எனக்கு எதுவும் செய்ய வேணாம், எஸ்வி சேகர் அங்கிள் டிராமா மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப என்ன சொன்னேன், கார்த்தால எத்தனை மணிக்கு தாலி கட்டுவீங்கன்னு கேட்டேன். 10:30 மணிக்கு தாலி கட்டிட்டீங்கன்னா அந்த பந்தலுக்கு வெளியில டிராமா நடக்கும். அப்போ டைனிங் ஹால் கதவை மூடிடுங்க, டிராமா முடிஞ்ச பிறகு திறந்து விடுங்க அப்படின்னு. அதுக்கு பிறகு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிராமாஸ் போட்டிருக்கோம். சார் இப்போ நீங்க சினிமா டிராமா தவிர சென்சார் போர்டில் இருந்திருக்கீங்க சார். ஸோ யூ நோ எக்ஸாக்ட்லி த ஃபிலிம்ஸ் ஹவ் மச் தே வாட் ஆர் டிஃபிகல்டிஸ் தே ஆர் ஃபேசிங். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இன்சைட் அவுட் உங்களுக்கு ஃபிலிம் மேக்கிங் எல்லாமே உங்களுக்கு கற்றுப்படி சார். இப்போ ஓடிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுனால சினிமா ஓடி போயிடுமா சார்? ஓடிடி ஏன்னா இப்போ இனிமே யாராவது பயங்கரமா படம் எடுத்து வாங்கன்னா, இல்லை நான் அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பண்ணிடுங்க, நான் அங்கேயே வீட்டிலேயே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துருது. இந்த 2-3 படம் ஓடிடி வந்ததுலேருந்து சினிமா இருக்குமா ஓடிடுமான்னு தெரியல சார். ஓடிடில வர படத்தை பார்த்த அப்புறம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எடுக்குமா இல்லையா சந்தேகம். ஓடிடியோ பிக் ஸ்கிரீனோ இப்போ பென்ஹர் மாதிரி படம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சினிமா ஸ்கோப் வந்தது, 70mm வந்தது, இது எல்லாமே டு சஸ்டெயின் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் பிரிங் தம் டு தி தியேட்டர். அதை வந்து நம்ம அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இப்போ இந்த ஜூம் மீட்டிங்கே பழகி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 6 மாசம் நீங்க அப்புறம் ஒரு ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்து நம்ம வண்டியை பார்க் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இப்ப மேல சட்டை மாத்திரம் போட்டா போதும், கீழே ஆஃப் ட்ராயர் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது. அது நம்ம ஒரு குரூவ்ல இருந்துட்டே இருக்கோம், அந்த குரூவ்ல ஸ்கிப் ஆகி வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, திருப்பி கமிங் பேக் டு த குரூவ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இது ஹியூமன் நேச்சர். இப்போ ஆக்சுவலா முதல்ல சொன்னாங்க இந்த டிமானிட்டைசேஷன் வந்த பொழுது அப்படியே போச்சு, நாடே போச்சு எல்லாம் சொன்னாங்க. யாருக்கு போச்சுன்னு சொன்னா, யாரெல்லாம் பிளாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களோ, யாரெல்லாம் அக்கௌண்ட்லாம் பண்ணலையோ அவங்களுக்கு தான் போச்சே ஒழிய, அவரும் வந்து ஒரு டீ கடை கூட மூடவே இல்லை அந்த டைத்துல. ஏன்னா 20 ரூபா நோட்டு இருக்கு, 10 ரூபா நோட்டு இருக்கு, 5 ரூபா நோட்டு இருக்கு, 50 ரூபா நோட்டு இருக்கு, 100 ரூபா இருக்கு. எவன் 1000 ரூபா நோட்டு எடுத்து டீ கடைக்கு வர போறான். சோ நாம ரியாலிட்டியே தெரியாம நம்ம பல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பொலிட்டிகலைஸ் பண்ணிட்டோம். அதுதான் இப்போ பிரச்சனையா இருக்கு. அப்புறம் நீங்க எப்படி யோசிக்கணும்னு நான் சொல்றேன், அது சொல்லக்கூடாது. அதான் ஜீன்ஸ்ல சொல்லுவேன், ஜீன்ஸோடைய கிளைமேக்ஸ்ல சொல்றது, நம்மளுடைய ஐடியாலஜியே பசங்க மண்டையில வந்து பிளான் பண்ணக்கூடாது நாம அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி தான் நமக்கு எது தப்புன்னு நினைக்கிறோமோ அவங்க ரைட்டுன்னு நினைப்பாங்க. அதுதான், ஏன்னா அவங்க மிஞ்சி ஒரே லைன்ல சொல்லுவாங்க. காலேஜ்ல எல்லாரும் எஸ்கர்ஷன் போகணும்ட்டு வெயிட் பண்றாங்க, பணம் கலெக்ட் பண்ணி சொன்னாங்க. ஒருத்த மாத்திரம் சோகமா வந்து என்னடா பணம் வாங்கலையாடா, எங்க அப்பாவுக்கு அறிவே இல்லடா அப்படின்னா. உடனே இன்னொருத்தா அவருக்குமா அப்படின்னா முடிஞ்சு போயிட்டே சொல்றதை கேள்றா அப்படின்னா. நீங்க பாத்துருப்பீங்க, ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு வருவான், என்ன நடந்தது தெரியுமா, என்ன நடந்ததுமா, அதை ஏன்பா கேக்குறேன், கேட்கல இன்னொன்னு, ஐயோ இல்ல கேளு நான் சொல்லிடுறேன் அப்படிமா. இதெல்லாம் நார்மல் கான்வர்சேஷன்லயே வர விஷயங்கள். இதை நம்ம வந்து டெவலப் பண்றோம். அதுதான் சினிமாலேயோ டிராமாலேயோ, இந்த புடவையில நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, போய் தானே சொல்றீங்க, கள்ளி கண்டுபிடிச்சிட்டியே அப்படின்னு ஒரு படத்துல
இல்ல கொஞ்சம் அதிராம பேசுறது உங்களோட ஸ்டைலா இருந்துச்சு. ஏன்னா டிராமால பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஜர்க் மியூசிக் இல்ல பெருசா கத்தினா எல்லாருக்கும் அட்டென்ஷன்ல வரும். பட் உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த கஜாவை பிடிச்சு நம்ம ஏன் துபாய் போல அந்த இது கேட்கல. இல்ல நமக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு சார். இப்போ நீங்க வந்து இப்போ கீழ்ப்பாக்கம் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஏரியா அண்ணா நகர்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்பெல்லாம் மேஜர் சுந்தரராஜ் பேசுவார். ஹலோ யாரு சங்கரா அடிப்பார். நான் சொல்லு இவர் ஏன் போன்ல பேசுறாரு, ஜன்னல் வழியாவே பேசிட்டாரு. அந்த காலத்துல ட்ரங்க் கால்லாம் இறங்கி பேசணும்னு ஒரு கான்செப்ட். இப்போ நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் பாருங்க, போறதுக்குள்ள கிசுக்குமாங்களே ஒழிய அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னே நமக்கு கேட்காது. அது அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி மாறி போச்சு. அதுதான் அதான் இப்ப ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை கீழ்பாக்ல கேக்குறாங்க சார், என்ன உங்களுக்கு ஒரு நீங்க தியேட்டர்ல நடிக்கிறீங்க, சினிமாலயும் நடிக்கிறீங்க, எதுல உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு? இப்போ இந்த காலத்து நடிப்பும் அந்த காலத்து நடிப்பும், and what is the future? இப்போ டிராமாக்கும் சரி சினிமாக்கும் சரி எங்க போயிட்டு இருக்கு, என்ன சேலஞ்ச் இருக்கு இப்போ? சேலஞ்சு டிராமாக்கு சேலஞ்சு, சினிமாக்கு சேலஞ்சுங்கிறது இனிமே ஆடியன்ஸ் வந்து அப்படி உட்காந்து பக்கத்து சீட்ல உட்காந்து அப்படியே ரொம்ப இதுனா பக்கத்துல தொடையில தட்டி சிரிக்கிறதெல்லாம் இப்ப பயம் வரும். அந்த அவருக்கு கொரோனா இருந்ததா வருமா வராதா அந்த ஜோக்ல இது இந்த பயம் வந்துரும். ஜோக் மறந்து போய் பயம் வந்துரும். குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்ட மாதிரி நேரையே பார்க்கணும் வெண்ணி, அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி என்ன அதெல்லாம் போறதுக்கு ஒரு 6 மாசம் ஆகும். ஏன்னா ஒரு பிளேன் ஆக்சிடென்ட் ஆனா கூட அந்த பாடியை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு அடுத்த பிளேன்ல தான் போவாங்க. அதான் யதார்த்தம், வேற வழியே கிடையாது. அந்த மாதிரி இந்த கொரோனாங்கிறது அந்த மீடியா வந்து ஓவரான ஒரு ஃபியரை வந்து பிளான் பண்ணிடுச்சு எல்லார்கிட்டையும். அந்த ஃபியர்ல இருந்து வெளியில வரணும். அந்த வெளியில வரதுக்கு உண்டான டைம் வேணும். அது கொஞ்சம் முக்கியம். அதுதான் இப்போ ரொம்ப இது. எனக்கு வந்து என் கார் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு போன் பண்ணாங்க. சார் 4 மாசம் ஆச்சு சார் உங்க கார் சர்வீஸ் பண்ணவே இல்லையா? 4 மாசம் ஆச்சு என் காரை நான் வெளில எடுத்து 2 தடவை ஓட்டுறேன், அப்புறம் சர்வீஸ் பண்றேன் அப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? அவங்களுக்கு வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கும். எனக்கு வண்டி ஓடினாதானே நான் சர்வீஸ் பண்ணணும். வண்டி ஓடாம இருந்து நான் ஏன் சர்வீஸ் பண்ணுவேன்? அதுக்கு சொல்றேன். அந்த நீங்க சொன்னீங்களே ரோட்டரி கீழ்பாக் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறதுமா, நான் ஜென்ரலாவே ஷூட்டிங் வந்து 9 to 6 தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். அப்புறம் 6 o'clock to 9 o'clock 10 o'clock வரைக்கும் டிராமா. அதுக்கப்புறம் டப்பிங் இருந்ததுன்னா ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல போய் 12 மணி வரைக்கும் டப்பிங் பண்ணுவேன். அந்த ராத்திரி 12 மணி வரைக்கும் டப்பிங் பண்றதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா, அவங்க எல்லாம் காலையில இருந்தே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா, டயர்டா இருப்பாங்க. கரெக்டா அந்த லிப்சிங்க் எல்லாம் ரொம்ப பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே சார் டக்குன்னு வந்துடலாம். அப்புறம் வேணா அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுப்பாங்க. சரி, இப்போ உங்களோட வாழ்க்கையில சார் திஸ் இஸ் என்னன்னா, அதாவது ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான தருணம் கேரியர்லேயே கூட நீங்க சொல்லலாம் சார். அப்புறம் ரொம்ப எம்பராசிங்கான ஒரு தருணம் இஃப் எனி, அண்ட் ஒரு கிராஸ் ரோட்ஸ்ல இருந்துட்டு நான் இந்த பாதையில போறது கரெக்டா, அந்த பாதையில போறது கரெக்டா, வேர் யூ அட் எனி சச் கிராஸ் ரோட்ஸ்? மகிழ்ச்சியான தருணம், எம்பராசிங் சினாரியோஸ் அண்ட் கிராஸ் ரோட் சினாரியோஸ், இந்த மாதிரியான ஏதாவது சம்பவங்கள் இருந்தா we would like to listen to that sir. ஆக்சுவலா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அமெரிக்கா போறோம் குரூப்போட. எல்லாரும் யூஎஸ்ஏஎஸ் போயிட்டோம், எல்லாம் ரெடி. இன்னைக்கு இப்போ விசா கொடுத்தாக்க நாளைக்கு விசா வந்துடும், இன்னொரு 4 நாள்ல நம்ம ஊருக்கு போயிடலாம், அப்படி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா கடைசியில பார்த்தா அது என்ன ஆயிடுச்சு, அங்க போன இன்னைக்கு எங்க விசாவெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஐயோ அமெரிக்காவுக்கு நம்ம போக மாட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் வந்துருச்சு. பயங்கிறது இல்லை, என்னடா இது லீவ் எல்லாம் போட்டிருக்கோமே என்ன ஆச்சு அப்படின்லாம் யோசிச்சுக்கிறோம். மறுபடியும் பார்த்தா வித்தின் 2 daysக்குள்ள நாங்க போனோம். என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, அந்த எம்பசியில வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தமிழ் பேசுறவங்களை கொடுப்பாங்க. இந்த எஸ்ஆர் நோவை மாத்தி சொல்றது இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி மாத்தி சொல்லிட்டாங்க 2-3 பேர். எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொல்லிருக்கலாம்ல. அது அந்த மாதிரியான பிரச்சனை. ஃப்ளைட்ல ஏறினோடனே எங்க டெலிஃபோன் பண்ணின்னு ஒருத்தருக்கா, ரொம்ப இன்னசென்ட். அவன் லோக்கல் ஃப்ளைட்ல கூட போனதில்லை. அவன் என்கிட்ட சொல்றான், சார் அப்படியே ஜனங்கள்லாம் எறும்பு மாதிரி தெரிவாங்க சார்,
பார்த்தாலே சொன்னாங்க, எப்படி தெரியுறாங்க பாருங்க எறும்பு மாதிரி. நான் டேய் பிளேன் கிளம்பவே இல்லை, நீ பாக்குறது நிஜம் எறும்பு, பேசாம உட்காரு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம ஜாலியாகத்தான் எடுத்துக்கணும். ஒரு ஊர்ல போய் இறங்குவோம், 12 மணிக்கு இறங்குவோம், 2 மணிக்கு டிராமா, ஆடியன்ஸ் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க. நான் சொல்வேன், இது வந்து டிராமா ஒர்க் ஷாப் மாதிரி, எப்படி சீன் கட்டுறோம் இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம், இதுக்கு தனியா நீங்க பணம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொல்லி அதை நாங்க இது பண்றது. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது எல்லாமே எல்லாம் லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாமா. என் ஃபாதர் வந்து அவர் தான் ஷோவுடைய முதல் 2 டிராமாவை எங்க அப்பா தான் டைரக்ட் பண்ண. டேய் அதை வைடா ஆரியன், வேண்டாம் 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 வேண்டாம். இப்போ எல்லா விஷயமுமே நம்ம இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் நாங்க போன போது 32 டேஸ்ல 28 ஷோஸ் நாங்க பண்ணியிருக்கோம். 32 டேஸ்ல அது ஒரு பெரிய ரெக்கார்டு. அது வேற யாருமே இது வரைக்கும் அது மாதிரி ஷோ பண்ணவே இல்லை. அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள். அப்புறம் வீக் டேஸ்லாம் சும்மா இருக்கணுமேன்ட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கானின்ட்டு ஒரு சீரியல் ஒன்று எடுத்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அது தமிழ் டெலிவிஷன் இதுலயே கம்ப்ளீட்டா அப்ராட் 7 கண்ட்ரில எடுத்த ஒரு சீரியல் அது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். வேடிக்கை பார்க்க போறதுக்குன்னு போகாம வேடிக்கை பார்க்குற டயத்துலயே ஒரு ஷூட்டிங் எடுக்கிறது, இல்ல ஷூட்டிங் எடுக்கிற டயத்துலயே வேடிக்கை பார்க்கறது. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் செலவழிச்சு ஃபேமிலியோட போறதுங்கிறத விட என்னோட ஒர்க்குக்கு போகும்போது அப்படியே ஃபேமிலியை கூட்டு போயிடும். அதுதான் ஈஸியா இருக்கும். இல்லைன்னா என்னைய கூட்டு போல, என்ன விட்டு போயிட்டீங்களே, இதெல்லாம் வரும். அந்த அந்த பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாம டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது நம்ம இட் இஸ் அவர் கமிட்மெண்ட்டை கரெக்டா ஆனர் பண்ணணும். அவ்வளவுதான், அதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் கிளப்ல இருந்து மிஸ்டர் ரவிக்குமார் கேக்குறார் சார், உங்களை கவர்ந்த நகைச்சுவை நடிகர்கள் யாரு? அண்ட் அவ ஏன் அவங்களை கவர்றா? அவ கிட்ட என்ன விஷயம் இருக்கு? யாரு சிறந்த கமெடியன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? எனக்கு என்னுடைய அசஸ்மெண்ட்ல தி பெஸ்ட் அன்றும் இன்றும் என்றும்னா நாகேஷ். அதுக்கு அப்புறம் வந்து கவுண்டமணி செந்தில். இப்போ பிரசன்ட் என்ன வடிவேலு. வடிவேலு காமெடி பார்க்காம தூங்குறவங்களே கிடையாது. அந்த மாதிரி எம்ஆர் ராதா எப்படி சார்? பரத் கேக்குறாரு ஃப்ரம் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ். எம்ஆர் ராதா வந்து காமெடியன் கிடையாது. அவர் நிறைய அந்த ஒரு சட்டேரிக் வில்லன் கேரக்டர் பண்ணவர். நிறைய ஒரு ஒரு ரேஷனல் திங்கிங் ஜாஸ்தி இருந்தது. அது சிலது ஏத்துப்போம், பலது ஏத்துக்க முடியாது நம்மளால. அந்த மாதிரிதான். ஆனா ஒண்ணு, அவர் வந்து டிராமா போடும்போது கூட ஆடியன்ஸ்ல காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினவர்கள்லாம் வணக்கம், ஓசியில உட்காந்துருக்கீங்களா, பரவாயில்ல உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்றவர். அந்த மாதிரி ஒரு 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 அவுட் ஸ்போக்கன் பர்சனாலிட்டின்னா அது. கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் என் டிராமாவை பார்த்த போது மேடையில எம்ஆர் ராதாவுக்கு அடுத்தபடியா நான் எஸ்வி சேகர் தான் பாக்குறேன் அப்படின்னாரு. அன்னைக்கு என்னாச்சு, அவர்கிட்ட டேட் வாங்கினேன். சார் நீங்க 6 o'clock வந்துருங்க, 6 to 8 டிராமா, 8 to 8:50 வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன், 8:59 உங்களை நான் அனுப்பிச்சிடுறேன் சார் அப்படின்னு. அன்னைக்கு வேற ஏதோ சம் ப்ராப்ளம், அந்த ராஜா டெல்லி ஏர்போர்ட்ல பிரச்சனை ஏதோ ஒண்ணு, அவர் ராஜாவை பார்க்காத நான் கிளம்ப மாட்டேன்ட்டாரு. கரெக்டா அவர் வந்து நாரதகான சபா நுழையும் போது 7 மணி 7 o'clock நாரதகான சபால என்னப்பா எப்படி அப்படின்னா, சார் சொன்ன மாதிரி உங்களை 9 o'clock விட்டுருவேன். எப்படின்னா நீங்க பாருங்களேன், டிராமாவை கட் பண்ணிட்டு போனேன் அப்படின்னு. அப்படி சொல்லும் போதே பெல் அடிச்சது. 2 hours டிராமாவை பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது 1 hour எடிட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி 8 மணிக்கு அவர் ஸ்டேஜ்ல ஏத்தினா 8:50 ஃபங்க்ஷன் முடிச்சிட்டேன். அப்பதான் அவர் சொன்னார், எம்ஆர் ராதா டிராமால பின்னாடி ஒரு ப்ளூ கர்டன் இருக்கும், எஸ்வி சேகர் டிராமானா பின்னாடி சங்கராச்சாரியார் போட்டோ தொங்குது, அதான் வித்தியாசம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இவருக்கும் அவருக்கும் அப்படின்னாரு. அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது, வசிஷ்டர் வாயால பிரம்ம ரிஷி அப்படிங்கிற மாதிரி.
சார் நீங்க சென்சார் போர்டுல இருந்து மறக்க முடியாத சென்சார் போர்டுல இருந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ஏதாவது மறக்க முடியாத சார் உங்களுடைய மறக்க முடியாத விஷயங்கள் இருக்கு சார். ஒயிட் ஸ்வான் ஒரு படம். சில படங்கள்லாம் எப்படி போய் சென்சார்ல போய் மாட்டிக்கிறதுங்கிற மாதிரி, அது முதல்ல மாதிரி அது தெரியாதனமா போய் மாட்டிக்கும். அந்த ஒயிட் ஸ்வான் கதை என்னன்னு சொன்னா, மதுரால வந்து அந்த விடோஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க கிருஷ்ணனுக்காகவே இருப்பாங்க. அங்க ஒரு பொண்ணுக்கு லவ் வந்துடும். அவன் அந்த பையனோட ஓடி போறதுக்கு அங்க இருக்கிற அவங்களே சொல்லுவாங்க, அவங்க ஓடி போவாங்க. இது ஒரு ரியல் ஸ்டோரி. அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. மதுரால இப்படி நடக்கவே கூடாது, மதுராவில் இப்படி நடக்கவே நடக்காது அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ சிவாஜி பிலிம்ஸ் படம். அப்போ நான் வந்து படம் பார்த்தோன்னே எல்லாரும் சொன்னாங்க, சார் மதுரால இப்படி நடக்கவே கூடாது சார், இது பண்ணக்கூடாது. எல்லாரும் ஒப்பீனியனையும் கேட்கணும் இல்லையா? நான் சொன்னேன், மதுரால தானே இது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரெயின் வந்து நிக்குது, அப்போ மதுரா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒரு 3 அடிக்கு ஒரு ஷாட் இருக்கு, அந்த ஷாட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, இந்த படம் இப்படி நடக்கணும், ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. மதுரால தானே நடக்கக்கூடாது, ஏதோ ஒரு ஊர்ல நடந்துட்டு போகுது, உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு. சோ அந்த படம் அப்படியே யூ சர்டிபிகேட், ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. ஆனா யூ சர்டிபிகேட் வர வேண்டிய படத்தெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணி அந்த ப்ரொடியூசர்ல, ஹலோ ரவி, கோடிக்கணக்கில் பணம் போட்டவங்க எல்லாம் ரொம்ப கெஞ்சற மாதிரி நிலைமைகள்லாம் ஏற்படுத்துது சென்சார். அது என்ன ப்ராப்ளம்னா, சினிமா தெரியாதவர்கள் சென்சாருக்குள்ள போய் உட்கார்றாங்க. அன்னைக்கு ஒரு படம் பாக்குறேன், ஒருத்தர் சொல்றாரு, சார் ஹெல்மெட் போட்டு வரல சார் அவரு, நம்ம வந்து இதை அலோவ் பண்ணக்கூடாது. நீ என்ன டிராபிக் கான்ஸ்டபிள்? சினிமாவே சினிமா மாதிரி பாரு. அவன் மூஞ்சி எல்லாரும் ஹெல்மெட்டை போட்டுட்டா அப்புறம் இப்ப மாஸ்க் போட்டுனா ஆஞ்சநேயர் ரோல் நடிக்கிற மாதிரி தான். நான் தான் நடிச்சேன்னு யாரு வேணா சொல்லலாம். அந்த மாதிரி சென்சாருக்கு ரூல்ஸ் வந்து பிராடா இருக்கு, அதை எப்படி வேணா நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். அதனால பாதி பேர் அந்த அதிகாரங்கிறத வச்சு மிரட்டுற விஷயம். நான் சொல்லுவேன், ப்ரொடியூசர் இல்லைன்னா சென்சார் போர்டே கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் நீங்க கைண்டா இருக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்டா, அது என்னமோ அது ஒரு துரும்ப கிள்ளி போட்டு நீதான் ராஜானா அது ரொம்ப குதிக்குமா, அந்த மாதிரி தான் சென்சார் போர்டு. சார் ராமலிங்கம்ங்கிறவர் அண்ணா நகர் கிளப்ல இருந்து கேக்குறாரு சார், இப்போ கல்ச்சர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து படங்கள் போயிருக்கு, இல்ல படங்கள்ல இருந்து வாழ்க்கைக்கு வருதா? நம்ம லைஃப்ல இருக்கிற நம்மளுடைய தமிழ் கல்ச்சர் வந்து எங்க போயிட்டு இருக்கு, எது எங்க இருந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க? சினிமாங்கிறது வந்து அமெரிக்கன் கல்ச்சர் தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரும் முதல்ல. ஏன்னா அந்த ஃபாரின் பிலிமை பார்த்து தான் காப்பி அடிப்போம் நம்ம. அப்படியே அடிக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த சினிமா வந்து ரெண்டும் வைஸ் வர்சா. நம்ம சொசைட்டில எங்கேயாவது ஒருத்தன் 8 பேரை கொலை பண்றான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அதை சினிமாவை எடுத்தப்புறம் அதை பார்த்து 500 பேர் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் சினிமா இஸ் அ பிகர் ஸ்கிரீன், 120 feet by 100 feet. அதனால்தான் சினிமா ஆர்டிஸ்ட வந்து எல்லாருமே அந்த ஆக்டர் பேரை சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. டெலிவிஷன் சின்னது, அதனால அவங்களுடைய கேரக்டரைசேஷன் வச்சு கூப்பிடுவாங்க. அந்த தொடப்பத்தை வச்சு பெருக்கிக்கினே ஒரு பொம்பளை பேசும்ல அப்படிம்பாங்க, ஒரு ஆள் வந்து இப்படி சொரிஞ்சுக்கினே பேசுவான்ல, சிரிச்சுக்கினே, அப்படி அதை தான் சொல்லுவான். அவன் பேரே அவனுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதுதான் சினிமாவுக்கு. அதனாலதான் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாம சொல்ற நெகட்டிவ் விஷயங்கள் டைரக்டா உடனே போய் சேர்ந்துடும். அதுவும் சின்ன பசங்களுக்கு போய் சேரும். ரொம்ப சில படங்கள் வந்து செக்ஸ் பிலிம் எடுத்துட்டு இது படமல்ல பாடம்னு போடுவான், எஜுகேஷனல் பிலிம்னு போட்டிருப்பாங்க. அது ஓடிச்சுன்னா அது வந்து படமல்ல பாடம், ஓடலைன்னா பெரிய பாடம் ப்ரொடியூசருக்கு, இனிமே எடுக்க கூடாது அது மாதிரி. சார் இப்போ இவர் மிஸ்டர் ஸ்ரீகுமார் கேக்குறார் ஃப்ரம் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் கோரமாண்டல், உங்களுக்கு வந்து உங்களால வாழ்க்கையில மாறி இருக்கேன், உங்களால என்னுடைய வாழ்க்கையில இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு உங்க காமெடியால, உங்களுடைய கருத்துக்கள்னால அப்படிங்கிறதுக்கு யார் ஏதாவது இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியுமா? நான் ஒரு தடவை திருநெல்வேலி போன போது என் கப்பல் வந்து எங்க டிராமாக்கு வந்திருந்தாங்க. வந்து சார் கொஞ்சம் காலில் வேற ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. என்னப்பா டிராமா போடக்கூடாதுன்னு கேட்குறியா, என்ன விஷயம், இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லையா டிராமான்னு, நீங்க எங்களை பிளஸ் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னாங்க. பிளஸ் பண்ணு, நல்லா இருக்கேன்னு, உங்க சினிமா டைலாக் வச்சுதான் நாங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாங்க. அதாவது அந்த பையன் வந்து மாப்பிள்ளை பையனுடைய தோழன், அந்த பொண்ணுடைய தோழி.
அவங்க அப்படியே இந்த 2 நாள் அந்த பழக்கத்துல இந்த பொண்ணு ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ல நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா சூப்பரா இருக்கீங்க அப்படின்னு போய் தானே சொல்றீங்க கள்ளி கண்டுபிடிச்சி அப்படின்ட்டான் ஒருத்தருவேன். அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அந்த கள்ளி கண்டுபிடிச்சிய வச்சு சார் உங்க கள்ளி கண்டுபிடிச்சிய வச்சுதான் நாங்களே ஆனோம், இதோட நிறுத்திக்கப்பா, நீங்க தொடர்ந்து இதே மாதிரி இருக்கணும், நாளைக்கு ஏதாவது சண்டை போட்டு அதுவும் என்னால் தான் சொல்லிட்டாதீங்க. நீங்க நான் வந்து நடிச்ச படத்தை வேணா பாத்துக்க, நான் வீட்டுல எலி வெளியில புலி அந்த படம் தான், அந்த மாதிரி பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனையே வராது. இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் இருக்கு சார், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்ற விஷயங்கள். இது ஒரு விஷயம் என்னன்னா அன்எத்திக்கலா எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது. அன்எத்திக்கலா இல்லாத வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் எது பேசினாலுமே ஒரு இடன் அஜெண்டாவோட பேசக்கூடாது. அப்படி இருந்தா நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாது. சார் இப்போ மிஸ்டர் ரகு ஃப்ரம் மெட்ராஸ் சென்ட்ரல், ரோட்டரி கிளப் மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் சொல்றாரு அவர் தினம் உங்க சேனலை பாக்குறாராம். ஆனா நீங்க ஒரு நாள் சொல்றத அடுத்த நாள் ரிப்பீட்டே பண்றது இல்ல. நீங்க என்ன முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசுறீங்களா இல்ல ஸ்பான்டேனியஸா பேசுறீங்களா? எப்படி இப்படி ரிப்பீட் பண்ணாம தினம் சொல்றீங்க அப்படின்றாரு. ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் எனக்கு வந்து 70 வயசா இருக்கு, 70. என்ன எனக்கு 5 வயசுல இருந்து ஞாபக சக்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 5 வயசுலதான் எங்க அப்பாட்ட அடி வாங்கினதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ 65 வருஷம் மெமரி ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ வருஷத்துக்கு 300 நாள்னு குறைச்சபட்சம் வச்சுட்டா கூட ரிப்பீட் இல்லாத பேச முடியும். தவிர வந்து நான் ஒரே விஷயத்த கூட ரிப்பீட் இல்லாத மாதிரி சொல்லுவேனே ஒழிய ரிப்பீட் இல்லாத சொல்றேங்கிறது இல்ல. அவர் கண்டுபிடிக்கல, அவ்வளவுதான். சார் இப்போ சர்வேஷ் கிருஷ்ணாங்கிறவர் கேக்குறார், உங்க வால்பையன் கேரக்டரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலா அந்த டிராமா போறதுக்கு முன்னாடி மாண்டியா, நம்ம கர்நாடகால மாண்டியான்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, மைசூர் போற வழியில. அந்த ஊர்ல ஒரு குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு வால், சின்ன குட்டி வாலோட பிறந்துட்டான் அந்த பையன். ஆக்சுவலா அந்த வால்ங்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய முதுகு எலும்பு பின்னாடி வருது இல்லையா, ஸ்பைனல் கார்டு, அது வந்து முடியிற இடத்துல இருந்து சில சமயம் சின்ன குரோத்தா இருக்கும். சில பேர் இவ்வளோன்னு இருக்கும், இல்ல சில பேர் கொஞ்சம் பெருசா இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி வந்துருச்சு. அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆஞ்சநேயரே நமக்கு பிறந்துட்டாங்க, அவனை வச்சு பாஸ் பண்ணிட்டாங்க பெருசா. இது நல்ல ஐடியாவா இருக்கு, நிஜமாவே வால் முளைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கும் போது, அப்போ வேர் வுல்ஃப் இன் லண்டன் ஒரு படம் வந்தது. ஒருத்தனை வந்து ஓநாய் கடிச்சிடும். கடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் ஓநாய் மாதிரி ஆயிடுவான், உல்ஃபா மாதிரி பண்ணும். இது நல்லா இருக்கு, இந்த ஐடியாவை தூக்கி வச்சுக்கலான்ட்டு வச்சு அப்படி பண்ணதுதான். ஆனா காமெடியா பண்ணணுங்கிறது தான் அடிப்படையாக. அது அதுல மிஸ் ஆயிடக்கூடாது. எங்க டிராமா ட்ரூப்போடைய ஒரு டேக்லைனே 100 minutes 200 laughter. அதுல மாறிடக்கூடாது. நடுவுல அதையும் மீறி ஏதாவது கொஞ்சம் சீரியஸான டயலாக் வரும்போது மன்னிச்சிருக்கோம், மன்னிச்சு. சார் உங்க வண்ணக்கோலங்களை பத்தி கேக்குறாரு நோக்கியா 6.1ங்கிறவர். நோக்கியா 6.1 அவருடைய பேர் அவர் போட்டிருக்காரு. ஏங்க அவர் மாடல் மாத்தவே இல்லையா? அப்புறம் உங்க தூர்தர்ஷன் நாடகம் வண்ணக்கோலங்கள் பத்தி சொல்லுங்க சார். ஆக்சுவலா வண்ணக்கோலங்கள் அந்த டைட்டில எனக்கு சம்பத் குமார்னு போன் பண்ணார். அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் தூர்தர்ஷன். அவங்க எல்லாம் ஆல் இண்டியா ரேடியோல இருந்து போனவங்க. சம்பத் குமார், MS பெருமாள், கோபாலி, இவங்க எல்லாம் ஒரு சீனியர் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் தூர்தர்ஷனுக்கு வந்தவங்க. அவருக்கு என்ன டே வந்து இது மாதிரி வந்திருக்கு சீரியல், நீ பண்றியா, ஒரு சீரியல் பண்றியா? ஓஎஸ் பண்றேன் சம்பத் அப்படின்னா ஒரு 2 நாளைக்குள்ள ஒரு சினாப்சிஸ் கொடுத்துரு, நல்ல கரெக்டா 13 வாரத்துக்கு அப்படியே அப்படிலாம் எல்லாம் எல்லா எமோஷனையும் வச்சு அவர் சொன்னார். அப்புறம் 2-3 நாள் கழிச்சு நான் போய் ஒரே ஒரு வெள்ளை ஷீட் கொடுத்தேன், ஒரே ஒரு ஒயிட் ஷீட். இது மாதிரி 2 பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அவங்க ஃபேமிலி நடக்கிற கலாட்டா, இந்த கலாட்டா அந்த கலாட்டா அப்படின்னு போட்டு 13 எபிசோடுக்கு 26 லைன் எழுதி கொடுத்தேன். இப்படி பார்த்துட்டு, நீ என்ன நக்கல் பண்றியா, இதுதான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு எங்க மேல நம்பிக்கையை வச்சு அவர் ஓகே பண்ணார் அந்த ஸ்கிரிப்டை. பட் இன்னைக்கு இந்தியன் டெலிவிஷன்ல இல்லையான்னு சொல்ல முடியல. 11 times ரீடெலிகாஸ்ட் ஆன ஒரே தமிழ் சீரியல் வந்து வண்ணக்கோலங்கள். சூப்பர் சார், வெரி நைஸ் சார். ஒரு சின்ன விஷயம் சார்,
சார் இப்போ உங்களுக்காக பிளே ரைட் 3 ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்தார் கிரேசி மோகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மூலமா அவர் வந்தார் அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு சார். இன்னைக்கு அவர் நோ மோர். இஃப் பாசிபிள் அவரை பற்றி ட்ரிபியூட்டாக ஒரு சில வார்த்தைகள் சார். அவனுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் லைஃப்ல இவ்வளவு சீக்கிரம் போக வேண்டிய ஒரு ஆளே கிடையாது. பட் வெரி அன்பார்ச்சுனேட். அவனே போய் அவன் தான் கார்லேருந்து இறங்கி லிஃப்ட்ல போய் அந்த செக் பண்ற டேபிளுக்கு போகும்போது பாசிட்டிவ். அது மாதிரி காவேரியில நாங்க அதுக்கு முன்னாடி 2 டிராமா போட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி 3 டிராமா போட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் டிராமா அவனூறு தனிமரம், செகண்ட் பிளே வந்து கண்ணாமூச்சி, தேர்ட் பிளே வந்து கேகே. செகண்ட் பிளே அண்ட் தேர்ட் பிளே 2 எழுதி கொடுத்தது கேகே ராமன். அவர் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய பிஜி ஓடோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவரை. அவர் எழுதி கொடுத்தாரு. அந்த 3வது பிளே அந்த திரும்பி வந்த மனைவி கொஞ்சம் சீரியஸ் பிளேயா போச்சு. இந்த மோசமான சினிமா நடிச்சுட்டு வீட்டுல உட்காந்துக்கலாம், மோசமான டிராமா நடிச்சுட்டு ஆடிட்டோரியத்துல வெளில வர்றதே ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். அப்பா தாத்தா எல்லாரையும் சொல்லி திட்டுவாங்க, ஏன்டா உனக்கு ஏன்டா இதெல்லாம் வரலன்னா விட்டுறா அடிப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு இதுல டிராமா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. நாங்க 50 டேட் கையில வச்சிருந்தோம். அந்த 50 டேட்ல என்ன ஆச்சு, 37 டேட் நாங்க கேன்சல் பண்ணிட்டோம். எங்க டிராமா சரியா இல்ல, வேற யாராவது நல்ல டிராமா போடுறவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்லிட்டோம். அதுக்கு பிறகு இன்னி வரைக்குமே நாங்க இனாகரேஷன் வரைக்கும் நாங்க டேட் வாங்குறதே கிடையாது. அந்த மாதிரி தான் நாங்க இருந்துகிட்டு இருந்தோம். அப்போ கேகே ராமன் சொன்னா, என்னமோ இந்த பிளே சரியா வரலடா, நீ என்ன பண்ண, இந்த மோகன் ஒரு பையன் இருக்கான், அவனை மீட் பண்ணேன், அவனோட சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணேன், அவன் கொஞ்சம் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் ஜாஸ்தி அப்படின்னாரு. சரி சார், எப்போ எங்க பார்க்கலாம் அவனை அப்படின்னு கேட்டேன். சாயங்காலம் இது சாய்பாபா கோவிலுக்கு ஒரு 5 மணிக்கு வர சொல்றேன், இங்கதான் பக்கத்துல தான் வீடு, நான் வர சொல்றேன், மீட் பண்ணி பேசு, ஒத்து வந்தானே அப்படியே கண்டினியூ பண்றேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் இருந்து கைட் பண்றேன் எல்லாம் சொன்னாரு. அப்புறம் 5 மணிக்கு பார்த்தேன், நான் மோகன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன், நான் சேகர்னேன். அப்புறம் நீ என்ன பண்ண போற மோகன் கேட்டேன். நான் ஆக்ட் பண்றதா இருக்கேன் அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், அடிமடியிலேயே கையை வைக்காத, நானே இப்ப நான் ஆசைப்பட்டு இருக்கேன், நீங்க வந்து வேற ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு. அப்புறம் உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதட்டுமான்னு கேட்டான். ஓகே தாராளமா எழுதேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்பதான் இந்த கிரேசி பாய்ஸ் சீரியஸ் வந்தது. இப்ப நாணல் படத்தையே காமெடி பண்ணா எப்படி இருக்கும், அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான். முதல் 3 பிளே எனக்கு எழுதி கொடுத்தான். அப்புறம் ஒரு நடுவில் ஒரு பிளே காத்தாடி ராமூர்த்திக்கு. அப்புறம் he started his own group. அப்படியே தனியா டிராவல் பண்ணோம். அப்படியே அந்த RS மனோகர் பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் கொஞ்சம் கேக்குற 6.1. the one of the stalwarts of Tamil stage அப்படின்னா RS மனோகர். RS மனோகருக்கு பிறகு அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மித்தலாஜிக்கல் டிராமாவே போயிடுச்சு. அதை கொஞ்சம் சஸ்டெயின் பண்ணி இந்த ஸ்பில் அவுட் மாதிரி பண்ணது ருத்ராபதி, எரான் ராமசாமி பண்ணினாங்க. அது அப்புறம் போயிடுச்சு. இப்ப கூட RS மனோகருடைய பிரதர்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அன்னைக்கு பண்ணின அந்த 60 டெக்னீஷியன்ஸ் உள்ள இருப்பாங்க. RS மனோகர் அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் இருந்தாலும் 6:30க்கு பிளே அப்படின்னா 6:30க்கு கர்டன் மேல போயிடும். அந்த டிசிப்ளின், அந்த ஆச்சரியமா இருக்கும். ஸ்டேஜ்ல யானை வரும், கடல் நகரும், என்ன வேணா நடக்கும் ஸ்டேஜ்ல. அது என்னாச்சு, டெலிவிஷன் வந்த உடனே இந்த பிரமிப்பு போயிடுச்சு. ஆக்சுவலா டெலிவிஷன் வந்த அப்புறம் 2-3 விஷயம் அடிபட்டது. மேஜிக் ஷோ அடிபட்டது, சர்க்கஸ் அடிபட்டது, இந்த மித்தலாஜிக்கல் பிளேஸ் இதெல்லாம் அடி வாங்கிடுச்சு. இப்ப ராமாயணம் மகாபாரதம் பாக்குறோம், அது என்ன இருந்தாலும் அந்த பிரமிப்பை அங்க கொண்டு வரது கஷ்டம். ஆனா ஸ்டேஜ்ல அவர் பண்ணார், லைவ் இல்லையா சார், ஸ்டேஜ் டிராமாஸ்கோப் பண்ணார். எக்ஸ்ட்ரீம்லி டெடிகேட்டட் ஆர்டிஸ்ட், சாதாரணமான ஒரு பர்சனாலிட்டி கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம தான் வி ஆர் த லூசர்ஸ். காரணம் என்னன்னு சொன்னா, அவருடைய டிராமாவெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கவே இல்லை. அது அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 டிராமா மாத்திரம் இருக்கு தூர்தர்ஷன்ல, பாக்கி இல்ல அவருக்கு. சார் மேத்யூ தாமஸ்ங்கிறவர் மேரிலாண்ட்ல இருந்து உங்களை வணக்கம் சொல்றாரு. உங்களை குட் டு see you after a long time. மேரிலாண்டா? யாரு?
மேத்யூ தாமஸ்ங்கிறவர் உங்களை கிரீட் பண்றாரு சார். ஆமா சொல்லுங்க. மேரிலாண்ட்ல தான் நான் முதல் தடவையா போய் டிராமா போட்டேன். ஸ்ரீதரன் ஐயங்கார் அவர் டிராமா ட்ரூப் வச்சிருக்கார், சிவாஜி கலைமன்றம்னு. அவர் சிவாஜியோடைய பரம ரசிகன். அவர் ஒரே ஒரு ஆசை என்னன்னா, அமெரிக்க ஜனாதிபதியை கூட மீட் பண்ணணும்னு கிடையாது, சிவாஜியை மீட் பண்ணணும்னு. அந்த டிராமா போடுங்க அப்படின்ட்டு பெரிய தம்பி போட்ட போது அவர் டிராமா ட்ரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ரோல் நடிச்சாங்க. நான் வந்து அந்த பெரிய தம்பி ரோல் பண்ணேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 1992ல நான் யூஎஸ் போய் டிராமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்தேன். அப்போ அது நீங்க அப்ப மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க சார். அங்க நடந்தது ஒண்ணும் இல்ல, டிக்கெட் தான் வாங்கிட்டு போனோம், விசா எல்லாம் கரெக்டா இருந்தது. ரயிலா இருந்தா வித்தவுட்ல போயிருக்கலாம், அதெல்லாம் இல்லையே. அதனால சார் ஐபோன்ங்கிறவர் வணக்கம் ஸ்ரீ, உங்களுடைய நீங்க நடிச்ச மறக்க முடியாத திரைப்படத்தை பத்தி சொல்லுங்க சார் அப்படின்றாரு. எனக்கு வந்து படம் பிடிச்சாதான் நடிப்பேன், இல்லைன்னா அட்வான்ஸை திருப்பி கொடுத்துருவேன். நான் வந்து ஒரு 90 படம் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 190 ஃபிலிம்ஸ் நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 190 ஃபிலிம்ஸில் வந்து 189 படம் வெளியே வரவே இல்லை. அதாவது ஒரு எஃபர்ட் வந்து வேஸ்டா போற விஷயத்துக்கு நம்ம ஏன் பணம் வாங்கணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து. அதனால எனக்கு பிடிச்ச படம் சொன்னா மணல் கயிறு, பூவே பூச்சூடவா, சகாதேவன் மகாதேவன், என்னுடைய கிருஷ்ணா, நிறைய படம் சொல்லிட்டே போகலாம். நான் வந்து அதுல எனக்கு 75% ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வந்து 100 Days அண்ட் சில்வர் ஜூப்ளி. ஆக்சுவலி இந்த ரவி கல்யாணராமன் பார்த்தீங்களே, அவருடைய படம் ஒண்ணு ஸ்பரிசம்னு ஒரு படம். அந்த படம் அலங்கார் தியேட்டர்ல அதுவும் ரிலீஸ் ஆகுது, சகலகலாவனும் ரிலீஸ் ஆகுது. சகலகலாவனுக்கு ஈக்குவலா இது 50 நாள் போன படம். ரொம்ப ஸ்மால் பட்ஜெட் படம் அந்த ஸ்பரிசம் படம். இன்னைக்கு அதோடைய சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரியா இருக்கும். ரவியை தான் கேட்டு அந்த பிரிண்ட் எங்க கிடைக்குன்னு பார்த்தா அன்னைக்கு கூகுள்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு வச்சான். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அது எல்லாம் புதுமுகம், ஆர்ச்சி சக்தியோடைய டைரக்ஷன் அந்த படம். அது மாதிரி எனக்கு படம் பிடிக்கணும். படம் பிடிக்கலன்னா ஏதோ கடனேன்னு போய் படம் பண்றது. எனக்கு டிராமா வந்து இந்த பக்கம் ஃபுல்லா ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங் இதுவா இருந்தது டிராமா. டிராமா வந்து தமிழ்நாட்டுல 28 நாள்ல 32 ஷோ போட்டிருக்கேன், 90 நாள்ல 110 ஷோ போட்டிருக்கேன், ஒரு நாளைக்கு 5 ஷோவும் போட்டிருக்கேன், ஒரு நாளைக்கு 8 ஷோ போட்டு ரெக்கார்டும் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்ல. மார்னிங் 7:30 டு நைட் 1:49 வரைக்கும் 8 டிஃபரெண்ட் டிராமா ஒரே ஆடிட்டோரியத்துல போகும். டிராமா பேஷன். சினிமா வந்து ஒரு மாதிரி பாப்புலாரிட்டிக்காக, அந்த ஒரு பணத்துக்காக. சார் பட் ஸ்டில் சார் உங்க விசுவோட உங்க அசோசியேஷன் சொல்லுங்க சார். நிறைய படம் நடிச்சிருக்கேன். ரொம்ப நல்லா குடும்பம் ஒரு கதமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் சார். குடும்பம் ஒரு கதமா எனக்கு அப்படி ரொம்ப பிடிச்சது. ஆக்சுவலா குடும்பம் ஒரு கதமா ரொம்ப பிரமாதமா உங்க ரோல் எஸ்பெஷலி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. விசுவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம் அது குடும்பம் ஒரு கதமா. ஆமா, அந்த படம் ஆக்டரா வந்தது. அப்போல இருந்தே நானும் அவனும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஏணி மாதிரி ஒருத்தருக்கு இருப்போம். நீ என்ன பிடிச்சிட்டு மேலே வரலாம், நான் அவனை பிடிச்சிட்டு மேலே வரலாங்கிற மாதிரி. 70ஸ்லேருந்து அவனோட ட்ராமா எல்லாத்துக்கும் நான் தான் இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேன் ஸ்டேஜில். ஸோ என்னால் ராத்திரி 10 மணிக்கு 9 மணிக்கு வருவான், ரிஹர்சல் முடிச்சுட்டு காலத்தில் 6 மணி வரைக்கும் உட்காந்து அந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு போவோம். அந்த மாதிரி அது மாதிரி ஒன் மோர் எக்ஸாஸ்ட் ட்ராமா போது, நாளன்னைக்கு ட்ராமா, இன்னைக்கு வந்து ட்ராமா பார்த்துட்டு என்னடா இது ஒரு பிளேன் மாதிரி டேக் ஆஃப் பண்ணி ராக்கெட் மாதிரி புத்துன்னு தண்ணியில் விழுது, இப்படி ஒரு கிளைமேக்ஸ் நல்லாவே இல்லையடான்றான். இல்லைடா மோகனுக்கு எனக்கும் சின்ன டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் ஆயிடுச்சு, அதனால்தான் நான் நாளைக்கு இனாகிரேட் பண்ணிட்டு ட்ராமா வித்ட்ரா பண்ண போறேன் அப்படின்னு. ஏன்டா பைத்தியக்கார நல்ல ட்ராமாவா இருக்கடா, அப்ப நீ எழுதி கொடு அப்படின்னு. அன்னைக்கு ராத்திரி 10:30 மணிக்கு ட்ராமா ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துன்னு போயிட்டு கார்த்தால 5:45 மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் அண்ணா நகர்ல இருந்து அவன் தம்பி நரசிம்மன் ஃபோன் பண்றான். எவ்வளவு தடவை சொல்றேன் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுறான்னு, 6 மாசமா எங்களை அலக்கழிக்கிறான். உனக்கு என்னடா ராத்திரி வாங்கிட்டு கார்த்தால 8 சீன் எழுதி கொடுத்துருக்கான் பாரு அப்படின்னா, நீ நாளைக்கு என்னோட வந்து டிராமா ரிஹர்சல் உட்காந்து அவனை கேள எழுதி கொடுப்பான் அப்படின்னு. அந்த செகண்ட் ஹாஃப் அந்த எழுதி கொடுத்த 8 சீன் தான் அந்த டிராமாவுடைய மிகப்பெரிய சக்சஸ்க்கு காரணம். அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலயுமே ஒரு ஓன் பிரதர் மாதிரி, என்னோட எல்டர் பிரதர் மாதிரியே இருப்பான். அது ஒரு பெரிய விஷயம். அண்ட் இனிமே அவனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இனிமே ஒரு
ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய படம் எடுக்கிறதுக்கோ டைரக்ட் பண்ணதுக்கோ ஆட்கள் கிடையாது. யார் வராங்கன்னு சார் சந்துருங்கிறவர் விபிஎம் அவர் வந்து துபாயில இருந்து கேக்குறார் சார், உங்க ஃபேவரட் அண்ட் பெஸ்ட் காமெடி சீன் என்ன அப்படிங்கிறார். சந்துருவா? துபாயில என்ன எனக்கு பிடிச்ச சீன்லாம் நல்ல சீன் தான் எல்லாமே. என்ன பெஸ்ட் காமெடி அப்படின்னா பூவே பூச்சிடுவால அந்த பிடெல்ஃபியாவுடைய கூலிங் கிளாஸ் சீனு, அது மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். அதுல நீங்க முக்கியமா டெல்லி அப்படிம்பா டெல்லி அப்படி திரும்பி அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அந்த பஞ்சே வேற சார் டோட்டலா. சார் இதெல்லாம் ப்ராமிஸா சொல்றேன், எதுவுமே நான் எஃபர்ட்டே கிடையாது சார், எல்லாம் பை காட்ஸ் கிரேஸ் நமக்கு வந்தது, அவ்வளவுதான். கடவுள் கொடுக்கறத நான் அப்படியே அக்செப்ட் பண்றேன். அதுக்கு மேல இதுக்காக ஒரு 2 நாள் மெனக்கேட்டேன், அதுக்காக ஒரு 3 நாள் பண்ணேன். கூடிய வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேக்ல ஓகே பண்ணிட்டு வந்துடணும், நம்மளால பிலிம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது, அதுல தெளிவா இருப்பேன், அவ்வளவுதான். சார் 2-3 பேர் இந்த கேள்வி முதல்ல கேட்கணும்னாங்க, நான் தான் வந்து இதெல்லாம் சார் ரொம்ப கேட்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நான் டெம்ப்ட் ஆயிட்டேன் சார். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜோக் ஒன்று, ஏன்னா நீங்க இந்த மாதிரிலாம் கேட்டு எம்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். அதாவது எவ்வளோ ஜோக் சொல்லிட்டேன், இப்போ அசிட்டிஸ் ஒரு 100 ஜோக்ஸ் பற்றி நீங்க வந்துட்டு பேசும்போதே பட் தனியா ஒரு ஜோக் நான் வர போட்டு எம்ப்ரஸ் பண்ண நினைச்சேன். பட் எனக்கு ரொம்ப டெம்ப்டிங் ஆயிடுச்சு. இப்போ இல்ல ஒரு ஜோக் ரொம்ப பிடிச்ச ஜோக் சொல்லிடுங்க. இல்ல நிறைய, அதாவது வயசான கப்புல், ரொம்ப வயசானவங்க, அவங்க லவ் மேரேஜ் பண்ணாங்க, 80 இயர்ஸ் இருக்கும் அவருக்கு, ஒய்ஃபுக்கு வந்து 75 வயசு இருக்கும். அவர் சொல்றார், நம்ம இன்னைக்கு எப்படியாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லவ் வந்தது அந்த ஸ்கூலை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா அப்படின்ற. சரின்ட்டு வாக்கிங் ஸ்டிக் வச்சுன்னு ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. பார்த்துட்டு அந்த பெஞ்ச் எல்லாம் தடவிட்டு இவர் அந்த கிரிக்கினது, அந்த காம்பஸ் வச்சு கிரிக்கினதெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு அதெல்லாம் தடவி பார்த்துட்டு திரும்பி வரும்போது பார்த்தா வழியில ஒரு மூட்டை கிடக்கு. பிரிச்சு பார்த்தா பெரிய நகை பணம் எல்லாம் இருக்கு. வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து இதை உடனே போலீஸ்ல சொல்லணும், போலீஸ்ல சொல்லணும். ஒய்ஃப் சொல்றா, அன்னியிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் இப்படியே தான் இருக்கீங்க, என்ன போலீஸ் சொல்றது, சும்மா இருங்கன்ட்டு தூக்கி பரண் மேல போட்டாங்க. யாரு கேட்டாலும் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க, லைஃப்ல பிழைக்கிற வழியே உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்றா ஒய்ஃப். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அடுத்த நாளைக்கு போலீஸ் வருது. வீட்டுக்கு வந்தோடனே நீங்க ஏதாவது வழியில மூட்டை ஏதாவது பாத்தீங்களா? நாங்க ஒன்றும் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்றாங்க. டக்குன்னு இந்த அம்மா, அவர் இல்ல நான் பார்த்தேன். பாத்தீங்களா? நிறைய பணம். ஆமா பணம் நகை ஆமா ஆமா இருந்தது. ஓகே எங்க? இதான் இங்கதான் பரண் மேல. பரண் மேலையா? நான் சொல்லலைங்க, அவருக்கு ஞாபகம் இதுவே போச்சுங்க, ஸ்னைல் ஆயிட்டாரு, அவருக்கு ஒன்றும் தெரியல. இல்ல ஆக்சுவலா எங்க இருந்து வரும்போது பாத்தீங்க, நாங்க 2 பேரும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தோமா அப்படின்னாங்க போலீஸ்காரங்க. வா கிளம்பலாம். இந்த அம்மா சொல்றது சரிதான், ஸ்கூலுக்கு இத்தனை வயசுல ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அப்படின்ட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்க. அதாவது சில சமயம் நம்ம நிஜத்தை சொன்னா கூட அதை தப்பா எடுத்துன்னு போறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. நான் சமீபத்துல ஒரு படிச்ச ஒரு 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 விஷயம், இதுல நிறைய ஜோக்ஸ்ங்கிறது, ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒய்ஃபை பத்தி ரொம்ப கவலைப்பட மாட்டோம் சில ஹஸ்பண்ட்ஸ். அது அப்படிதான், வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போயிருக்கான், வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டு, 2 மணிக்கு வருவான். 2 மணிக்கு வந்தாலும் அவ சமைச்சு வச்சிருப்பா. அவ போன் பண்ணி சொல்றா, எனக்கு உடம்பு சரியில்லைங்க, இன்னைக்கு சமைக்க முடியல. உன்னோட பெரிய ரோதனை என்ன, ஒரு நாள் சமைக்க முடியாது என்ன அப்படின்னு திட்டிட்டு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்றான். இவன் நினைக்கிற சமைக்கல என்னோட தனக்கு ஏதோ வாங்கிட்டு வர போறான்னு பார்த்தா நல்லா சாப்பிட்டு பீடாவும் போட்டு வந்து படுக்கிறான். என்னங்க அப்படிங்கிறா, டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, நானே கஷ்டப்பட்டு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு வந்திருக்கேன், ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு உனக்கு. உடனே படுத்திருக்கான். அவன் சொல்றா, ரொம்ப பசிக்குதுங்க, இந்த தலைமாட்டுல முறுக்கு இருக்கு, கொஞ்சம் எடுத்து கொடுங்க அப்படிங்கிற. உனக்கு இதே ரோதனையா போச்சுரி, ஒரு புருஷனை எவ்வளவுதான் வேலை வாங்குறதுன்னு தெரியலையே உனக்கு அப்படின்னு சலிச்சுக்கிட்டேன். எங்க விளக்க போட்டுக்கங்க, ஏன் இருட்டுல வாய் இருக்கிற இடம் தெரியாதா, குடுக்குறேன் அப்படியே சாப்பிடு அப்படின்ட்டு முறுக்கு எடுத்து கொடுக்குறான். என்னங்க முறுக்கு கசக்குதுங்கிற, ஜுரம் வந்தா அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அடுத்த முறுக்கு எடுத்து கொடுக்குறான். வாயில வச்சோன்னா ஐயோ சுடுதேன்னு கத்துறான். சுடுதா அப்படின்னு விளக்க போட்டு பார்த்தா அங்க பக்கத்துல இருக்க இந்த கொசுவத்தி சுருள் எடுத்து வாயில வச்சு. அதாவது இத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணி நம்மளோட நமக்கு ஒர்க் பண்ண ஒய்ஃபுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாள் அந்த கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கிற எண்ணம் இல்லங்கிறதுக்கு இது ஒரு ஜோக்கா சொல்ற விஷயம். ஆனா இது நிறைய மெசேஜ்
இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறது கேட்கறது அதெல்லாம் தான். Very true, very true. Thank you so much, sir. One of the best attended sessions, sir. Inga Rotary Standard off late ரொம்ப interesting-ஆ இன்னும் around 200 rock steady are sitting and listening to you. I really enjoyed. Shah ma'am and Chitra ma'am, anything else? Yeah, I just want to recognize our guests who have come here. I welcome and recognize PDG Chari, Membership Chair Raghavendra Rao ji, District Secretary Mr. Ramesh, District Officer Vinod Sarogi, and AG Sri Kumar, and PDG Dugar. So please, sir, welcome all of you, and we are very happy to have you on this occasion to meet with Mr. S.V. Shekhar. And we can go ahead with the other questions, Ji, shall we? Yeah, just check with Chitra ma'am, is it okay? இல்ல பரவாயில்ல, ஒரு 10 minutes போலாம் சார். Okay, no problem. Go ahead, ma'am. Sir, இயக்குனர் பாலச்சந்தர பத்தி சில வார்த்தைகள் கேக்குறாரு முரளி from Dubai. அது பாருங்க, கனடால இருந்து மூர்த்தி from டொரண்டோ போட்டுக்காரு பாருங்க. அவர் லைன்ல வராரா பாருங்க, கேளுங்க. மூர்த்தி from டொரண்டோ போட்டுருக்கு. கனடால, ஆமா கனடா, ஆமா. உலகத்தின் பல நாடுகளிலும் நாடகம் போட்டிருக்கிறேன். வந்துட்டார் கனடா மூர்த்தி. மூர்த்தி வணக்கம். வணக்கம் சாஸ். மூர்த்தி பாத்துட்டீங்களா? ஆமா, வந்துட்டே இருக்கேன். பொண்ணு இருந்தா சொல்லுங்க, கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு. ஐயோ, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு பெரிய தாடியா இருக்கேன்றீங்களா? இல்ல, எனக்கு இப்ப மற்றவங்களோட பகிர்றதுல ஒரு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா, உங்களை 4-5 நாடுகள்ல நான் பார்த்திருக்கேன். உங்க நாடகங்களையே பார்த்திருக்கேன். சென்னையில பார்த்திருக்கேன், மலேசியாவில, சிங்கப்பூர்ல, கனடாவில, யூஎஸ்ல, இப்படி எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களை பத்தி சொல்லணும்னு சொன்னா, நீங்க சொன்னோன்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது. ஒரு பாகவதர் பாடிட்டு இருந்தாராம். பாடும்போது ஒருத்தர் ஒன்ஸ் மோர்னாராம், செகண்ட் டைம் பாடினாரா, மறுபடியும் ஒன்ஸ் மோர்னாராம். அப்படியே கேட்டுட்டு வந்துட்டே இருக்காரு. அப்புறம் 10 தடவை பாடி வாயை வறண்டு போச்சு. ஏன்பா நான் பாடுறது அவ்வளவு நல்லாவா இருக்கு? நான் இல்ல, ஒரு தடவையாவது நீங்க சரியா பாடணும். அது மாதிரி நீங்க அத்தனை ஊருக்கு வந்து இப்ப கூட நீ சரியா டிராமா போட மாட்டியா? இல்ல, அந்த டொரண்டோவில் நடந்த ஒரு அனுபவத்தை சொன்னீங்கன்னா எல்லாருமே ரசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களை ஆமா, அந்த தள்ளி நில்லுன்னு சொன்னாங்களே. ஆமா, பெரிய கிரௌடு. டொரண்டோல 2000 பேர் இருக்காங்க ஆடிட்டோரியத்துல. அந்த டிராமா முடிஞ்சு ஒரு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வச்சுக்கும் போது ஒருத்தர் மேடைக்கு வந்தார். வந்துட்டு வணக்கம் சேகர் சார் அப்படின்னாரு. வணக்கம் தம்பி அப்படின்னு. கொஞ்சம் தள்ளி நின்னு பதில் சொல்றீங்களா சார் அப்படின்னாரு. ஏன் அப்படின்னு, நீங்க பிளேக் இருக்கிற ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, அதனால நாங்க ஜாகிரதையா இருக்க வேண்டாமான்னு ஆடியன்ஸ் பயங்கரமா கை தட்டினாங்க. அதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன், நீ ஒரு 2 அடி பின்னாடி நிக்கிறியாப்பா அப்படின்னு. ஏன்னா நீ எய்ட்ஸ் இருக்கிற ஊர்ல இருக்கியே அப்படின்னு. அதுக்கு கை தட்டினாங்க. எல்லாமே அந்த டயத்துல சொல்லக்கூடிய அந்த ஆன்சர். அதுக்கு மேல ஒரு தடவை இதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ்ல ஒருத்தர் கேட்கிறார், நீங்களும் ரஜினிகாந்தும் ஒரே வயசு, 14 நாள் தான் வித்தியாசம், அவர் சினிமா சூப்பர் ஸ்டார் ஆயிட்டாரு, நீங்க வெறும் டிராமா சூப்பர் ஸ்டார் தானே, உங்களுக்கே அசிங்கமா இல்லையா? அது மனசுக்கு கஷ்டமா இல்லையா? இல்லாட்டா கூட வர வச்சிருவாரு போல இருக்குது அவரு. அதெல்லாம் இல்ல. ஏன் அப்படி இல்ல அப்படின்னு கேட்டேன். நான் சொன்னேன், யாருக்கு எது லெவலோ அந்த லெவல். இப்ப நானும் இந்த ரவி கல்யாணராமனும் எல்லாம் ஸ்கூல் மேட்ஸ். அதுக்காக நான் வந்து கருப்பு கவுன் போட்டுனா வக்கீல் ஆயிட முடியுமா? சினிமால வேணா வக்கீல் ஆகலாம். பிகாஸ் அது வேற. அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன், நான் 6000 டிராமா நடிச்சிருக்கேன். நாளைக்கே ரஜினி ஆசைப்பட்டா கூட அவரால் 6000 டிராமா நடிக்க முடியாது. ஸோ டிராமால நான் அவரை விட பெரிய இடத்துல இருக்கேன், சினிமால என்னை விட அவர் பெரிய இடத்துல இருக்காரு. அவ்வளவுதானே, என்ன இருக்கு? 2 பேரும் லைஃப்ல சந்தோஷமா இருக்கும். இதுல எந்த பொறாமப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு. இதுதான் என்னுடைய கேரக்டர். எதுக்கு நம்ம அனாவசியமா இல்லாத ஒண்ணு போய் நம்ம வருத்தப்படணும் சொல்லுங்க? சில ஊருக்கு டெல்லி போவேன், கஷ்டப்பட்டு அங்க போய் நம்ம தப்பும் தவறுமா ஹிந்தி பேசி 10 ரூபா விற்கிற பொருளை 50 ரூபாய்க்கு வித்துருவான். அவன் ஹிந்தியில பேசினா நான் தமிழ்லயே பேசுவேன். ஏன் எனக்கு மட்டும்தான் ஹிந்தி தெரியாதா? உனக்கு கூட தமிழ் தெரியாதேமே. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா பாதி கடைக்காரனுக்கு தமிழ் தெரியும். அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டே நம்ம கிட்ட வந்து ஹிந்தியில பேசிட்டு இருக்கான். ஆனா இப்பதான் எல்லா பொருளும் இங்க கிடைக்குது லஸ்கார்னர்ல. நம்ம அந்த ஊர்ல போய் தெரியாத பாஷையில பேசி பொட்டிய ரொப்பின்னு வரதுக்கு
எல்லாம் இங்க கிடைக்குது. அப்புறம் மூர்த்தி சொல்லுங்க, அதானே அந்த விஷயம் தானே? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ மூர்த்தி. இல்ல நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓ நம்ம ஊர்லயா? ஓகே. ஆமா. ஆனா இந்த சமயத்துல ஒண்ணு சொல்லணும். மூர்த்தி வந்து இலங்கை தமிழர், இலங்கையை சேர்ந்தவர். உலகத்திலேயே தமிழ் ஷோ, ஃபாரின் ஷோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா இலங்கை தமிழர் ஆதரவு இல்லாம எந்த ஊர்லயும் ஷோ சக்சஸ்ஃபுல் ஆகாது. அதே போல இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, அவங்க படுத்திருக்கிற மாஸ்டர் பெட்ரூமா நம்ம கொடுத்துருவாங்க. சார் நாங்க ஹால் படுக்கிறோம், நீங்க படுத்து சார், நீங்க எங்க கெஸ்ட் அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கிடையாது. நம்ம ஊருக்காரங்க சில பேர் இருக்காங்க, நம்ம சேகர் தானே கார்பெட்ல படுத்துப்பான், அது கூட மெத்துன்னு இருக்கும் அப்படின்ட்டுவாங்க. அது சில சமயம் அது ரொம்ப ஓவர் அஃபினிட்டில அது மாதிரி. ஹலோ சார், வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். யாரு அடிக்கடி வயசு 17 நீங்க, ஆனா நான்லாம் இன்னும் 17 தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நீங்க 17 நினைச்சுக்கிறீங்க? நினைச்சுக்கங்க. உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு சுதர்ஷன், திருச்சி சுதீர். ஹலோ, ஆல் இந்தியா ரேடியோ. ஆமா, ஆல் இந்தியா ரேடியோ. அவர் எனக்கு திக்கு ஃப்ரெண்டு சார். அவர் அடிக்கடி உங்ககிட்ட சொல்லுவாரு. அப்புறம் அடிக்கடி நான் அவர் மீட் பண்ணும் போதெல்லாம் உங்களை பத்தி சொல்லுவாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு பேசுனதுல ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. அது இன்னைக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. நீங்க நடிச்ச நாடகம் ரகசியம், பரம ரகசியம், நம்ம கோயம்புத்தூர் சென்ட்ரல் ஜெயில நடந்தது. அப்ப சார் நான் அந்த டிராமா நான் நடிக்கல. ஏன் சார்? நடிக்கலையே, அந்த டிராமா எந்த இல்லையே. ஐயோ சாரி, மகேந்திரன். மகேந்திரா. ஆமா ஆமா, நிறைய நாடகம், நிறைய உங்க ஒரு 23-30 கேசட் உங்களோட இது வால்பையன்ல இருந்து எல்லாம் வச்சிட்டு இருக்கேன். அவரும் நிறைய கொடுத்தாரு, பாதிக்கு மேல. சுதர், ஓகே, கன்வே மை பெஸ்ட் ரிகார்ட்ஸ். சுதர் ஆல்சோ. சுதர் நான் எப்படி என்ற ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால நான் எப்படி இருப்பேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. Sir, I like to announce that those who want to ask questions, அவங்க please unmute பண்ணிட்டு நீங்க டைரக்டா கேளுங்க. அதுக்கு அவங்க அன்மியூட் பண்ணி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி தருண் ரமேஷ்ங்கிறவர் இப்ப கேக்குறாரு சார். அவர் வந்து ஒரு ஆட் ஃபில்ம் மேக்கர், சென்னையில பேஸ் ஆயிருக்காரு. ஓகே. டு டைரக்ட் மூவிஸ் அண்ட் வெப் சீரிஸ். உங்க அட்வைஸ் கேக்குறாரு டு தி கரண்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ். அவர மாதிரி இன்னைக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் மூவிஸ் இன் சொசைட்டி அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ், இத வச்சுட்டு அவர் வந்து உங்க அட்வைஸ் கேக்குறாரு சார். எதுவா இருந்தாலும் அந்த கிராஃப் சரியா இருக்கணும். கிராஃப் சரியா இல்லைன்னா சினிமாவா இருந்தாலும், ஏன்னா வெப் சீரிஸ் உடைய டைம் வந்து 20 மினிட்ஸ் தான் ஒரு எபிசோடு. 20 மினிட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எனக்கு தெரியணும். ஆனா 9 வாரத்தையும் யாருமே சேர்ந்து பார்க்க போறது இல்லை. ஆனால் 9 வாரமும் ஒரு சின்ன சின்ன கதைகள் இருக்கணும். பாலச்சந்தர் படம் மாதிரி. பாலச்சந்தர் படத்துல ஒரு சீனுமே ஒரு சின்ன டிராமா இருக்கும். ஒரு சீன்ல பேசிட்டே இருப்பா, கடைசியில வந்து இதானே நீ கட்டின தாலிட்டு நேரம் போய் உண்டியில போட்டு போயிடுவா. தடார்னு ஒரு ஷாக்ல அந்த சீன் முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கு அடுத்த சீன் வேற ஓப்பனிங் வரும், அதுக்கு ஒரு ஃபினிஷ் இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி சீன் தேர் இஸ் a graph and there is a climax. நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஒரு 3 சீனை பெருசா வச்சுக்கிட்டு அந்த 3 சீன் மட்டும் தான் படத்துல நல்லா இருக்கு. அதான் பிரச்சனை ஆயிடுறது. சோ the ஸ்டோரி லைன் சரியா வந்த பிறகுதான் ஸ்கிரீன் பிளே. ஸ்கிரீன் பிளே வந்து பர்ஃபெக்டா பேக் பண்ணி இருந்துருச்சு. வெப் சீரிஸ்ல என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரொம்ப எடிட் பண்ண வேண்டாம். இப்ப கூட வெப் சீரிஸ் வந்து ஒரு மாதிரி சீட்டிங்கா தான் எனக்கு தெரியுது. நான் பார்த்தேன் அந்த கீர்த்தி சுரேஷ் நடிச்சது. என்னத்துக்காக அந்த குளூர்ல அந்த பொண்ணு, அந்த குழந்தை தனியா நடந்து போறது, இவ ஏன் தனியா போறா, மாடியில இருந்து இறங்குறதுக்கே மூச்சு அரைக்கிறது, அவ பாட்டுக்கு எவ்வளவு தூரம் போய் போற, எது லாஜிக் இல்லாத எவ்வளவு பெரிய ப்ரொடியூசரா இருந்தாலும் அது ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. தவிர வந்து இந்த படங்கள்லாம் அவங்க வந்து ஹாரரை மாத்திரமே பேஸ் பண்றாங்க. இல்ல, நல்ல காமெடி பண்ணலாம். வண்ணக்கோலங்களையே திருப்பி எடுத்தா கூட அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்கத்தான் செய்வாங்க. என்ன சொல்றேன். வணக்கம் சேகர் சார். எஸ், வணக்கம் சேகர் சார். சார், உங்களுடைய சுகர், நான் ராஜன் பேசுறேன் சார். உங்களுடைய சுகர் சேரிட்டியில நடக்கக்கூடிய அந்த நல்ல விஷயங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் தெரிஞ்சுப்போம் சார். சுகர் சேரிட்டி, அதுக்கு முன்னாடி இவர்கிட்ட பேசிடுறேன். நான்
இளம் டைரக்டர் நாளைக்கு நமக்கே ஒரு ரோல் கொடுத்தாலும் கொடுப்பாரு. டெஃபினெட்லி சார். ஆனா ஒண்ணுங்க, நீங்க வந்து எனக்கு ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா ஹீரோ ஃப்ரீ. என் பையன் ஹீரோ ரோல் கொடுங்க, நான் ஃப்ரீ. சார் அஸ்வின் சேகரோட ஃப்ரெண்ட் தான், நாங்க ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்கோம். அவன் நடிச்சா நான் ஃப்ரீன்னு சொல்லலாம், நான் நடிச்சா அவன் ஃப்ரீ தான் திட்டுவாங்க. அதனால நீங்க ஆக்சுவலி நீ நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள எவரி சீன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும். அவங்க எல்லாருமே மேக்கிங்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. மேக்கிங் ஒண்ணுமே கிடையாது. மேக்கிங் வந்து நீங்க இப்போ மணல் கயிறு 2 பார்த்திருப்பீங்க. இதோ இந்த செல்போன்ல தான் எடுத்தேன், கிளைமேக்ஸ் டைட்டில் இதுல தான் எடுத்தேன். ஏன்னா இது 4K கேமரா, சினிமா தியேட்டரே 2K தான். அப்புறம் நான் இதுக்கு அலெக்சாவை தூக்கிட்டு ஒரு கல்யாணம், மணல் கயிறு டைட்டில் முழுக்க ஒரு கல்யாணத்துல நடக்கிற எல்லா இதுவும் இருக்கும். நான் 3 நாளைக்கு யூனிட்டை வச்சுட்டு சாப்பிட்டாக்க கல்யாணம் நடத்துறவங்க ஏழை ஆயிடுவாங்க, சரியா வராது. ஸோ நமக்கு ஃப்ரேமிங் தெரியும், டைட்டில் எங்க லெஃப்ட்ல கேடு இது வரும், என்ன வேணும். அதனால அது தெரிஞ்சு பண்ண சினிமா தெரிஞ்சவங்க தான் சினிமாக்குள்ள வரணும். சினிமா தெரியாத அடுத்தவங்க நம்பி வந்தா அது ப்ரொடியூசருக்கு டிசாஸ்டர் ஆயிடும். ஐ விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். ஸ்கிரிப்ட் நல்லா பண்ணுங்க, அது நல்லா இருக்கும், நல்லா வரும். பாலாஜி முதல்ல ஒரு லவ் காதலில் விழுந்தேன்னா ஏதோ காதலில் சொதுப்புவது எப்படின்னு சார் கேளுங்க சார். சார் கேளுங்க. சத்யா வேற யாராவது கேட்க விரும்புறீங்களா ஆடியன்ஸ்? சார் கலைவாணர் சாரை பத்தி உங்களோட ஒபினியன் என்ன சார்? கமாண்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஃப்ரம் ஐடி சிட்டி. யாரு? கலைவாணர் சாரை பத்தி உங்களோட ஒபினியன். கலைவாணர் வந்து கலைவாணர்ங்கிறதெல்லாம் லெஜெண்ட் சார். அதாவது சினிமா வந்து டெக்னாலஜில எல்லாம் ரொம்ப சுமாராக இருக்க காலகட்டத்துல அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு சயின்டிபிக் ஜோக்ஸ் மாதிரி. இப்போ இந்த குமுதத்துல கோவன் ஒருத்தர் எழுதுவார் வித்தியாசமான ஜோக்ஸ் எல்லாம். அது மாதிரி அப்பவே அவர் சொல்லிட்டார், மாவரைக்கிற மிஷின் வரும், பணம் சுத்தி தான் வரும், எவ்வளவு விஷயங்கள். அந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியான ஒரு கருத்துக்களை சொன்ன நல்ல நகைச்சுவையாளர். அதுல எந்த மாறுபட்ட எனக்கே சின்ன கலைவாணர் ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க ஒரு தடவை. நான் சொன்னேன் எஸ்பி சேகரே நல்லா இருக்கு, அப்படியே விட்டுருங்க. Thank you sir, IT City. Thank you sir. Sir, hello. Can we wind up sir? Okay, சந்தோஷம். Okay. ரொம்ப 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 நல்லா இருந்துச்சு சார். It was entirely ரொம்ப தேங்க்ஸ். முதல்ல இந்த சேரிட்டியை பத்தி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார். ஆக்சுவலா நான் 2 ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்கேன். ஒன்னு வந்து ஸ்ரீ சுகர் பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட், பின்னாடி பார்த்திருப்பீங்க, சுகர் படம் இருக்கு பாருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், சுகர் படம், சுகர் பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட். அப்புறம் வந்து நாடக பிரியா எங்க டிராமா ட்ரூப்பும் ஒரு ட்ரஸ்ட். ஆக்சுவலா நாங்க இந்த ட்ரஸ்ட்ல வர பணத்தெல்லாம் வச்சு வருஷத்துக்கு ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறோம், புக்ஸ் வாங்கி தரோம், யூனிஃபார்ம்ஸ் வாங்கி தரோம். அதே போல ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லேப்டாப் வாங்கி தரோம், அப்புறம் கம்ப்யூட்டர்கள் வாங்கி தரோம். அப்புறம் பிளட் டொனேஷன், ஐ டொனேஷன், ஜொனைல் டயபிட்டிஸ் அவேர்னஸ் கேம்ப்ஸ் பண்றோம். நான் இது வரைக்கும் 53 டைம்ஸ் பிளட் டொனேட் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய ஃபாதர் வந்து த்ரூ லைனிசம் 86,000 யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிளட் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்பா. ஜூலை 21, 2003 மார்னிங் 5 o'clock he passed away. 5:15 சங்கர் நேத்ராலயிலிருந்து கூப்பிட்டு அவரோட ஐஸை டொனேட் பண்ணிட்டு தான் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு 5:30 மணிக்கு நான் சொன்னேன். பிகாஸ் வாட் வி ப்ராக்டிஸ் வி ஷுட் ப்ரீச், இல்லை வாட் வி ப்ரீச் வி ஷுட் ப்ராக்டிஸ். அதுதான் எங்க அப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம். எதுவாக இருந்தாலும் தைரியமாக இருக்கணுங்கிறது சொல்லி கொடுத்தது. நீ ஆனஸ்டா இருந்துட்டா எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படிம்ப அந்த ஒரு விஷயம் என்னுடைய மானசீக குரு. அப்புறம் வந்து வருஷத்துக்கு எங்க அப்பாவுடைய பர்த்டே இல்லைன்னா ரிமெம்பரன்ஸ் டே போது ஒரு 200 பேருக்கு ஃப்ரீ கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த ஆப்ரேஷன் கிளாஸஸ் போடுறது அந்த செலவெல்லாம் நாங்கள் பண்றோம். அப்புறம் டயாலிசிஸ் சென்டர், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் போன்ற மெடிக்கல் சப்போர்ட்டுக்கு என்ன உண்டோ அதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நாங்கள் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டா நினைக்கிறது வந்து எவ்ரி மந்த் வி கலெக்ட் 10 to 15 unclaimed bodies from government hospital and doing mass burial. அந்த ஏன்னா ஒரு இறந்து போயிட்டா அவங்க உடல் ஒன்று புதைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது எரிக்கப்பட வேண்டும், இல்லாட்டா அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல நம்ம அந்த ஒரு அடையாளம் தெரியாதவர்களுக்கு இந்த ஈமச்சடங்கு செய்யும் போது ஒரு பாடிக்கு நாம செஞ்சா கூட
அது ஒரு அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலன் உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் பண்ண ஆரம்பிச்சப்பறம் நிறைய பேர் பண்ணாங்க. லைன்ஸ்ல சுவாமின்னு ஒருத்தர் தான் எனக்கு இதுல ஹெல்ப் பண்ணுவார். நேரவே நாங்க எல்லா கிரிமட்டோரியும் போயிருக்கேன். அன்னைக்கு ஒரு நாள் இந்தியன் பேங்க் வாசல்ல என் ஃப்ரெண்டோட நின்று பேசிட்டு இருக்கேன். அப்போ ஒருத்தர் வந்தாரு. அந்த வந்துட்டு என்ன பாஸ் இப்பெல்லாம் சுடுகாட்டுக்கு வரதே இல்லை நீங்க. என் பக்கத்துல இருந்தவன் பயந்து போயிட்டான். என்னடா சொல்றாரு இவரு. நான் அவர் வந்து அங்க இருக்காரு. ஏன்னா அந்த என்ன என் லைஃப்ல பெரிய அச்சீவ்மெண்டா நினைக்கிறது, நான் வந்து அந்த சுடுகாட்டில் வெட்டியானாக இருந்தவர்களை நான் எம்எல்ஏவா இருந்த பீரியட்ல தான் அரசு ஊழியர்களாக மாத்தினேன். ஏன்னா டெய்லி டெட் பாடி வந்தாதான் அவங்களுக்கு பணங்கிறது போக, நம்ம பாடி வருதோ இல்லையோ மாசம் 15,000 ரூபாய் சம்பளம் உண்டு அவங்களுக்கு. அது நான் பண்ணி கொடுத்தேன். இன்னைக்கு கூட எங்க 2 ட்ரஸ்ட்டுமே 80G இருக்கு. நீங்க யாராவது இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் அஸ் எனி டைம் என்னை கான்டாக்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. மயிலாப்பூர் MLA@gmail.com. எம்எல்ஏ இப்ப நட்ராஜ் தான் இருந்தாலும் ஐடி மாத்திரம் என்கிட்ட தான் இருக்கு. மயிலாப்பூர் MLA@gmail.com. இல்லையா நீங்க யாராவது இப்ப கேள்வி கேட்கணும், என்னமோ சார் எல்லாருக்கும் நடுவில் கேட்க ஒரு மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க 9841023545 98410 விட்டுருங்க. அது எப்படி இருக்கும் 23545 ஞாபகம் வச்சுக்காங்க. எனி டைம் கூப்பிடுங்க. அதுக்காக ராத்திரி 2 மணிக்கு கூப்பிட்டு என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்காதீங்க. போன் எடுக்க மாட்டேன், தூங்கிட்டு இருப்பேன். தேங்க்யூ ஆல், எஸ்பெஷலி சித்ரா ஃபார் ஹர் எஃபர்ட் அண்ட் அதை எப்படியாவது நடத்தி காட்டினோம்னு சொல்லி. ஏனென்றால் இதை நான் பண்ணலைன்னா என் ஒய்ஃப் உமா விட மாட்டா. சித்ரா நேரடியா பேசுறதே கிடையாது, எதுவுமே எல்லாம் என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான். நம்பர் ப்ளீஸ். Sir, I would like to call Ms. Supriya, Rotarian Supriya, to give the vote of thanks, sir. Please unmute yourself, Supriya. Yeah, go on. Thank you for this wonderful opportunity. It is my honor and pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of the host club, everyone who made this evening possible. A big thank you for your presence and all your presence and wonderful participation. Thank you to the dignitaries present today. A hearty thanks to S.V. Sekhar sir and time spent with us. We absolutely enjoyed your talk and the wonderful interaction. To put together today evening's program, it would not have been possible but for the initiative taken by Rotarian Chitra Joseph of Anna Nagar, Madras. A hearty thanks to her. Thanks to all the other joint clubs who participated. President Murugavel Selvam, Rotary Central, President Ramji of South Central Asia, Rotary President of Rotary Club Meenambatam, Rotarian President Kumar of Madras Town, Rotarian President Rajashekar of Rotary Club Madras. எல்லாருக்கும் மேல நான் I wanted to thank one person who organized this Zoom control. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் 2 or 3 மீட்டிங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு டிசாஸ்டர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒவ்வொருத்தரையும் நானே ஆசைப்பட மாட்டேன், வெளில வந்துருவேன். நான் அப்புறம் திரும்பி பார்ப்பேன், நானே வெளில வந்தேன்னா யாராவது தள்ளி விட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் இந்த இப்போதான் அன்இன்டரப்டடா இந்த ஃபுல் ஐ திங்க் 1 hour 20 minutes நினைக்கிறேன். யார் who is in charge of this Zoom technical team, I want to congratulate them and I thank you for this wonderful and connection setup. எல்லாமே சந்தோஷமாக இருக்கிறது. Thank you. எனக்கு யாருக்கும் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு, எனக்கு போன் பண்ணி சார் அதை போடுங்க இதை போடுங்க, கோடியில பட்டன் தெரியுதுன்னா எல்லாம் எனக்கு தெரியுது, அது வரமாட்டேங்குது, நான் என்ன பண்றது. ஆக்சுவலா இது என்னுடைய கிராண்ட் டாட்டருடைய டேப் இது, அதனால எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கு. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma. Thank you. Thank you so much, Rotarian Vidya Gopal. Let me just finish to thank all the people who helped. Rotarian Meghanathan of Rotary Chennai Velacheri, Rotarian Kumaran of Rotary Green IT City, Rotarian Kannappan, Rotary Club of Chennai Coromandel, and Rotarian Ramesh, Rotary Club Chennai IT City. Mighty thank you, Rotarian Giri, FMNR. Good day, sir. Good day, sir. Yeah. Rotarian Usha for seamlessly moderating the program today. Thanks Rotarian Anandi for designing the wonderful invite. Rotarian Vikash, Rotarian Chitra, and Rotarian Radhika of Rotary Anna Nagar, Madras for the wonderful coordination support. Rotarian Rajendran for the technical support of which S.V. Sekhar sir was talking about. And to all of you for the wonderful presence. Thank you all. Thanks so much. Good night.
and we adjourn the meeting with that. Thank you for the opportunity, Chitra ma'am. Thank you so much. Thank Thank you you, so sir. much. S.V. Shekhar sir. It was a great evening. Thank you so much. Wonderful evening. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Thank you, Shekhar sir. Thank you, everybody. Thank you, Ma. Thank you, thank you. Thank you. 2, 3, 5, 4, 5. Okay, Chitra, it was wonderful. Chitra and Supriya, it was really great. Thank you. Fantastic, madam. Supriya, thank Chitra you. ma'am ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தீங்க. ரொம்ப fabulous. Sridhar sir, நல்லா பண்ணீங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்க questions. Both of you moderated it beautifully. Thank you. I would say Yeah. big thank you for that. You know, it Yeah, seems about the whole thing. Yeah. Yeah, Okay, we had so to be Usha, extra for Usha and some extent. Giridhar, thank you very much for your Thank you for the MC. opportunity. It all sir. went off very well. Thank you for the opportunity. Definitely, First thanks time for the I'm doing opportunity. this, and I'm quite. I think participant clubs made everything finally. These are people who actually came together very well. Yeah. Though it is a second instance of S.V. Shekhar sir, I enjoyed this so much because he could come out a lot. As I think Chitra ma'am was very insistent, and he has met and probably delighted all of us with such a wonderful, humorous session. So You nice. are his very great fan, so you know so many facts about him that made it all the more interesting. Sometimes it happens, when you are Very good, involved so much. Yes. and very good participation from Fantastic participation. all the everyone. members It also. went up to 260 and till last 15 minutes back it was 200, so it was great. We had a lot of international participants. That was